तीर्थंकर जे तरावे सात समंदर, हयूं मारूं धातू गद गद अंदर। गुरुवरा मारा कोहिनूरा मारा, गुरुवरा मारा कोहिनूरा मारा। थयूं तुझथी शरू जे मारूं तुझ मां पूरूं। सदगुरु गुरुवरा मारा कोहिनूरा मारा, गुरुवरा मारा कोहिनूरा मारा। ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपाळु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। મિત્રો, ઋતુરાજ વસંતો આવીને જાય, પણ મુંબઈના મુલુંડમાં રાજ પરમ ભક્ત સંતના આગમનથી એવી તો વસંત આવી કે સદીઓ સુધી રચાશે કલ્યાણની પરંપરા। પધાર્યા મોહબ્બતના મસીહા મુલુંડમાં અને સર્જાયો ત્યાંના મુમુક્ષુઓ માટે એક મહા મહોત્સવ। Let us now witness these grace-filled moments through a 20-minute video. ચક્રવર્તીની સમસ્ત સંપત્તા કરતાં પણ જેનો એક સમય માત્ર પણ વિશેષ મૂલ્યવાન છે એવો આ મનુષ્ય દેહ અને પરમાર્થને અનુકૂળ એવા યોગ સંપ્રાપ્ત છતાં જો જન્મ મરણથી રહિત એવા પરમપદનું ધ્યાન રહ્યું નહીં તો આ મનુષ્યત્વને અધિષ્ઠિત એવા આત્માને અનંતવાર ધિક્કાર હો। જેમને પ્રમાદનો જય કર્યો તેમને પરમ પદનો જય કર્યો। અંધકારમાં આથડતાને ચખુ દયાણમ જય જય કરુણાવંત શ્રી રાજચંદ્ર પ્રભુ।
enjoyed every bit so much. I'm discovering something about myself every time I hear him. I'm a Punjabi. I really love this session today. It was so real, so practical. Today is when I realized that it's everything from within, not just following rituals or myths. It's more about what you do from within. અમે ઘણા બધા પ્રવચનો સાંભળ્યા છે, ડિસ્કસ સાંભળ્યા છે, પણ જે લ્યુસિડ અને સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં વિથ ધ એક્ઝામ્પલ ગુરુદેવ જે આજે વાત કરી, ઇટ ઇઝ રિયલી અ લાઈફ ટાઈમ એક્સપિરિયન્સ ફોર અસ. એટલે લિટરલી આ લાઈફની અંદર અમે ઉતારવા જેવું છે અને 100% એના ઉપર કહીશું તો આપણી આત્માનું કલ્યાણ થવાનું છે. गुरुजी की जो छवि थी वो मुझे आज इसमें भगवान कृष्ण भी दिखे, राम भी दिखे और विठल भगवान का दर्शन हुआ. My grandmother just passed away 10 days back, so that acceptance wasn't coming. Gurudev, that acceptance that he told me, which will heal me. These satsangs have helped us, come together as a community, and all the questions that I think each one of us has, they get answered somewhere here. I'm still overwhelmed, I'm still processing a lot of things. This was my first encounter with Bapa. I don't think I'll be able to. I could see him, I could feel him, and I just want to stay in his shadow always. पावन भव हरि चरणे शांति पाम्यो नाथ ने तमे कर्यो छे सना. In life આપણે બધાને મળતા હોઈએ છે, બટ વેન મીટિંગ બાપા ઇટ વોઝ લાઈક એમણે મને મારી સાથે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવ્યું. You can't take your eyes off him, you can't take a moment away from him, and just being around him is the biggest blessing. I think this is a moment to reform yourself as well and find a purpose to this. Basic equation is that if we have a comfortable, luxurious life, we'll be happy. So I am saying it's not like that. A comfortable life is a comfortable life, but it may not be a happy life. Just differentiate what it can give and what it cannot give. Our Saint Jhula, does it guarantee you happiness? तो you realize कि एक दिवस હું આ ઝૂલા પર બેસીને રડી હતી, એક દિવસ આ ઝૂલા ઉપર ખુશ હતી. The Jhula cannot give me that internal. So then what are you doing for your internal happiness? Bas, and પછી હું નીકળી જાઉં. I like to give questions and you let your quest come. સદગુરુદેવની પધરામણીનો આવ્યો છે આંગણીએ ઉત્સવ અમૂલો. પૃથ્વી પર પગલા પડ્યા પ્રભુના, ધન્ય થઈ ધરતી સદભાગ્ય ઉઘડ્યા. જગહિત કાજે આવ્યા છે પ્રેમે, અમને મળ્યા સર્વસ્વ અમાર. જય 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 ગુરુદેવ, જય ગુરુદેવ, हम हइये सदा जयवंत रहो. जय 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 गुरुदेव. सच मैं कहता हूँ इस जहां में तुम सा कोई नहीं. આવી આવી
હે આવી 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 પળકે વીરળિયામણી પ્યારા પ્યારા પ્રભુની પધરામણી આવી આવી પળકે વીરળિયામણી પ્યારા પ્યારા પ્રભુની પધરામણી હે મારા અનંતા સુખની છે વાવણી પ્યારા પ્રભુની પધરામણી મારા પ્રભુની પધરામણી In my dreams, you just knocked on and said, "Take me आ गया." You just સાક્ષાત જે ગુરુ તરીકે જે જૈન ધર્મના વિચારો ક્રિયામાંથી બહાર નીકળીને ક્રિયા કરવાની સાથે સાથે પણ જે તમે કહો છો ને મનને સ્વચ્છ કરો, જો ખરેખર બધા આ રીતે વિચારશે ને તો કદાચ બધાનો બહુ તરી જશે. જ્યારે મન કંઈક કલુષિત થયું હોય ને ત્યારે અગર 2 સેકન્ડ પણ તમારી યુટ્યુબની ક્લિપ કોઈ પણ સાંભળી લીધી હોય ને, આપોઆપ જે પાણી હોય ને ખરબચડું એકદમ કર્કશવાળું એ ક્લીન થઈ જાય. કૃપાળુદેવનો માઇક થ્રુ એમના જ વચનોથી શરૂ કરું છું. એમના જ વચનો મને મિનિમમ એક સમ્યક દર્શન તો આ સેન્ટરમાંથી જોઈએ, એ ગેરંટી મને આપો. સાહેબજી, મને આપ મળ્યા, અંધને દ્રષ્ટિ મળી, પંગુને શક્તિ મળી. મારા મસ્તકે જાણે પરમાત્માએ હાથ મૂક્યો. આપે ન જોયું હું ક્યાં પડ્યો છું, એ જ જોયું કે મને ક્યાં પહોંચાડવો છે. ન જોયું કે હું કેવો છું, એ જ જોયું કે મારામાં શું બનવાની સંભાવના છે. બાપા તમને ફૂલ MUYG થી પ્રણામ છે. કાલે અમે સૂતા નથી, આંખો કરે વેટ છે. કેમ પૂછ્યું તો કીધું આજે ડિવાઇન સાથે ડેટ છે. ડિફરન્ટ અહીંયા બધાના સેવા અર્ઝને નેમ છે, પણ આપ માટે લવ અહીંયા એક એકનું સેમ છે. યુ વિલ કમ હોમ એવું વિશ્વાસ નોટ વહેમ છે. બાકી શું કહું મજા છે, કૃપાળુ દેવની રહેમ છે. બાકી શું કહું મજા છે, બાપા તમારી રહેમ. પ્રભુ પ્રતિષ્ઠાની સલૂણી સાંજ છે, રાજનો સંગ છે, ભક્તિથી છલકાતો પ્રભુ નામનો રંગ છે. બની મુલુંડ નગરીની ગલીઓ આજે ધર્મની ધડકન છે. પરમ પ્રેમે પ્રભુને સદૈવ માટે અંતરમાં પ્રતિષ્ઠિત કરી લઈએ. ચાલો પહેરી લઈએ રાજ નામની માળા. હે મારા પ્રભુના પગલા થયા, આનંદ બધે છવાયો. આ ઘડી આ દિવસ આપણો ને પ્રણામ. જ્યારે શરણ મળ્યું છે તે વેળા ધન્ય છે. મારા સદગુરુ પરમ કૃપાળુ ને પ્રણામ. આજ મારા પ્રભુજીના ગુણ ગાઓ. હે આવો આવો હે પરમ કૃપાળુ મારા અંતરમાં. અંતરમાં પ્રભુજી મારા અંતરમાં. હે આવો આવો હે પરમ કૃપાળુ મારા અંતરમાં. પરમ કૃપાળુ દેવની આપણા ભગવાનની માયા તો અહીંયા સૌને રાજ પ્રભુની માયા લાગી છે. રુદિયાના નાથ મારા પરમ કૃપાળુ દેવ, એને મને માયા લગાડી રે. રુદિયાના નાથ મારા પરમ કૃપાળુ દેવ, એને મને માયા લગાડી રે. Vibe is too good and it's just positive. Words cannot express this energy and this mahal. મુલુંડના નાથ મારા પરમ કૃપાળુ દેવ, એને મને માયા લગાડી રે. મુલુંડના નાથ મારા પરમ કૃપાળુ દેવ, એને મને માયા લગાડી રે. મારું ના માનો તો તમે બાપાજીને પૂછજો. મારું ના માનો તો તમે બાપાજીને પૂછજો. હે દર્શન આપીને બાંધી લીધા ગુરુરાજે. દર્શન આપીને બાંધી લીધા ગુરુરાજે. હે દેવા બાના લાલે સદગુરુ રાજે. દેવા બાના લાલે સદગુરુ
અમારા મન મંદિરમાં બાબા પ્રતિષ્ઠા કરી. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સંભાર સુધીની રાત આવશે નયણે નિર્બહુ સાંભળતા અવતાર. ઉલુંડના ભક્તોના હૈયાને પૂછજો, ઉલુંડના ભક્તોના હૈયાને પૂછજો, ઉલુંડના ભક્તોના હૈયાને પૂછજો. અદ્ભુત, કંઈ કલ્પના બહારની જ વસ્તુ છે કે અમારા મુલુંડના આંગણે મારા ભગવાન પધાર્યા, મારા કૃપાળુ દેવ, મારા બાપાજી. પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવમાં ધન્ય કીધા ગુરુરાજે, પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવમાં ધન્ય કીધા ગુરુરાજે. રાજ પ્રભુ જય જય બોલો રાજ પ્રભુ. બની है दीवानी राज की मीरा, बनी है दीवानी राज की मीरा. बस गया मन में डाल गंभीरा. धन्य ये धरती मूलंड की ये, धन्य ये धरती मूलंड की ये. राजचंद्र को पायो. કલ્યાણથી છું. બાપાએ મને કાલે કીધું કે તમે કલ્યાણ કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છો ને, તમારું કલ્યાણ થશે. અને મારા પ્રભુ મારા ઘરે પધારે છે, એટલું બધું એક્સાઇટમેન્ટ છે કે મને એમ થાય કે આમ ફાટી જશે બધું મારું. કરુણાગન આયો, કરુણાગન આયો, સખીરી કરુણાગન આયો, કરુણાગન આયો, સખીરી કરુણાગન આયો, કરુણાગન આયો, સખીરી કરુણાગન આયો. तिलक लगावो, भीतर भावने जगावो, चढ़शे भाव तारा जिन वर भक्तो नारा, परमानंद पामशे रे. देवलाली माँ मारा, देवालय माँ प्यारा, देवादिदेव आवशे रे. मारा शिव पुरुष ताज, मारा For me, the most blissful moment at the end was like experiencing Bhagwan doing Aarti of the Bhagwan in our Pratishthit hands, and it was so mind blowing and excellent to watch. Over 5,000 people in Bapa's satsang and over 200 pratishthas. But I would like to say what is more important is the impact that it has created in the people's mind. 95% of the people who attended the satsang were all new. But the transformations that you see, the impact that it has created, when you hear the people, when they come to meet Gurudev after the satsang, જ્યારે બધા ગુરુદેવના દર્શન માટે આવે સત્સંગ પછી, તો જે લોકો બધા વાતો કરે ગુરુદેવ સાથે. અને એક ભાઈ હતા થાનેથી, and he was a trustee in several Jain sanghs in Thane, and he came and he told Gurudev,
after satsang when he came to meet Gurudev, he કહે છે કે ગુરુદેવ અત્યાર સુધી ટીલા ટીકા એને જ કરવામાં જ અમે એને જ જૈન માનતા હતા, ઉપવાસ કરવામાં જ અમે જૈન છે એમ માનતા હતા, કનમૂળ નહીં ખાવાનું એમાં જ અમને અમારી જાતને જૈન માનતા હતા. પણ આજના સત્સંગમાં તમે એક પણ વાર જૈન શબ્દ નથી બોલ્યા, પણ સાચા જૈન બનવાનો જે તમે માર્ગ દેખાડ્યો છે, that has touched me the most. Okay, now when I will do upvas and I will do puja and I will not eat kanmud, it will be with a different understanding and it will come out of my conviction. And imagine one young boy is coming to meet Gurudev. એની સાથે એના ફાધર આવે છે, ગ્રાન્ડફાધર પણ આવે છે. 3 જણ ગુરુદેવના સત્સંગ પછી એમને ગુરુદેવના દર્શન માટે આવે છે. 3 જણ કહે છે કે ગુરુદેવ આજનો સત્સંગ વોઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ, અમેઝિંગ. One satsang impacting 3 generations. That is Gurudev's Amrit Vani no Kamal. એક યુથને ગુરુદેવ બહુ સરસ કીધું કે when you drop a silver plate from the hand, it will make some noise and it will settle down. But if you drop a tennis ball, it will bounce back. And this is what satsang will do to you. It will make you from you'll become like a tennis ball, you'll bounce back. તો એક બેન મારી પાસે આવ્યા જ્યારે ગુરુદેવ જઈ રહ્યા હતા, તો મારી પાસે આવ્યા ભાગતા ભાગતા ને કે મારા દીકરાને લઈ લો, મારા દીકરાને લઈ લો. મુલુંડના મુમુક્ષુ એટલે ત્યાંના લોકોનો તો ઉત્સાહ જ કંઈ અલગ હતો. વી કેન સી ઇન ધ વિડીયો એન્ડ ઓલ. તો કે તમે મારા દીકરાને લઈ લો. મેં કીધું બેન ક્યાં? એ કે બસ ગુરુદેવના ગ્રુપમાં લઈ લો, ગુરુદેવના ગ્રુપમાં લઈ લો. કારણ કે આઈ હેવ સીન કે જે છોકરાઓ, જે યુથ ગુરુદેવ પાસે જાય છે, there is a stark difference in them because they might be doing the same activities as the other youth, but the mindset is very different. They are so happy, so joyful. એક ભાઈ તો ગુરુદેવ જઈ રહ્યા હતા અને એક બાજુ બધા લોકો, ઘણા hundreds of people are waiting in line for darshan. So I see કે એક નાનું શું બેબી જસ્ટ બોર્ન હોય ને, અરાઉન્ડ મસ્ટ બી 6-7 months old, that is getting past. મેં કીધું ગુરુદેવ આવે છે, હું આગળ રસ્તો કરું છું, that is getting past. મેં કીધું આ શું કરો છો? કે ના બસ એ પાછળથી એના ફાધર ઇઝ શાઉટિંગ કે બસ ગુરુદેવનો એક ચરણ સ્પર્શ કરાવી દો ને, ગુરુદેવનો ચરણ સ્પર્શ કરાવી દો. આઈ વોઝ સો ટચ્ડ કે લોકોની ભક્તિ, they have been so impacted by the satsang. One girl, Sindhi girl, she came for Gurudev's darshan, Panjwani family, and the mother is telling me that my daughter attended the spiritual touch retreat, and when she did Bapa's darshan, from that day she stopped eating non-vegetarian food. She used to love eating non-vegetarian, but she completely stopped. And the father is saying, I asked her, did Guruji tell you, to stop? She said, absolutely no. So this is what Gurudev's aura does. Transformation without enforcement. And when such transformations happen, it is going to go a long, long way. એક ભાઈને ગુરુદેવ કહે છે કે એક ગુરુદેવ સરસ વાત કરી. He was saying કે I'll make it short. But we really had a great time it was really, Mulund was so elevating. એક લોકોના ભાવો તમે જોવો and you feel elevated. The smiles, the tears, every action of theirs was full of love, faith and surrendership for Bapa and Param Kripalu Dev, I should say. તો ગુરુદેવ એક ભાઈને વાત કરતા હતા કે એક ભાઈ કિંમતી હીરાનો હાર લઈને ટ્રેનમાં જઈ રહ્યા હતા. તો એમને ખબર પડી કે સામેના બર્થમાં જે ભાઈ છે એને ચોરી કરવી છે હીરાના હારની. અને પછી એમનો કોટ ઉતાર્યો, લટકાવ્યો. બધા સામેવાળા જે ચોર ભાઈ હતા એમને પણ એનો કોટ ઉતારી લટકાવ્યો. બંને સૂઈ ગયા. અડધી રાતે
એ ચોર ઉઠે છે, બધે હીરાનો હાર ગોતે છે, એની બેગ્સમાં અને બધે મળતો નથી. પછી એને ક્યાંય મળતો નથી. સવાર પડે છે, ઓલા ભાઈ ઉઠે છે, કહે છે કે મને ક્યારનું ટેન્શન હતું કે આ હીરાનો હાર લઈને જાઉં છું, પણ મેં એવી જગ્યાએ રાખ્યું કે એકદમ સેફ રહ્યો, કાંઈ નહીં થયું. તો ભાઈ પૂછે છે ક્યાં હતો? કે ઓલા ચોરે જે ટીંગાયેલો કોટ હતો ને એમાં જ મેં મૂકી રાખ્યો હતો. અને ગુરુદેવે બહુ સરસ વાત કરી કે એવી રીતે જ આપણે બધે સુખ શાંતિ બહાર ગોતીએ છીએ, સહયોગોમાં ગોતીએ છીએ, પોતામાં આપણે ગોતશું તો આપણને સાચી સુખ શાંતિ મળશે. એન્ડ સો મેની પીપલ કેમ એન્ડ 2 મિનિટ્સમાં જે સાહેબ પાવરફુલ કેપ્સ્યુલ આપતા હતા કે એનો ભવરોગ પરમનન્ટલી દૂર થઈ જાય. એક ભાઈ આવ્યા ગુરુદેવ પાસે, એ સેડ ગુરુદેવ સત્સંગ તો મને બહુ મજા આવી, ઇટ વોઝ વેરી નાઇસ, વેરી એનલાઇટનિંગ, પણ વોટ આઈ ઇવન લાઇક્ડ ઇઝ ધ સેવક્સ. યુ નો વેન આઈ સો ધ સેવક્સ, જે રીતે એ લોકો સેવા કરી રહ્યા હતા, સ્માઇલિંગ ફેસીસ, so helpful, so calm, and entire execution was flawless. That is what touched me the most. And I should say the Sevaks of Mulund Center also have done amazingly well. Already so many inquiries have started for joining satsang group, youth group. એક ગઈકાલે જ આવ્યા એક બેંગોલી અને એક મહારાષ્ટ્રન, they were working in ICICI bank a little away from our center, and they came, they said we saw this so we wanted to come. They went inside, they entered and they saw the space. He said we are going to join the meditation classes here for sure, because just entering here we feel so peaceful. અને અમે જઈ રહ્યા હતા ટુવર્ડ્સ ધ સત્સંગ વેન્યુ, ત્યાં ગુરુદેવ વોઝ ધેર અને આગળ અમિત શેઠ અને રાહુલભાઈ હતા. એન્ડ બાજુમાં અભય કટારિયા, સરવારપેત અભય કટારિયા, ઇઝ યર અભય? અભય ક્યાં છે? હા, गेट अप. सो अभय कटारिया ना, उसको अभी जूम इन करो ना कैमरा में, तो वील सी द ब्लेस्ड कटारिया फैमिली. So Abhay was next to Bapa's car. रिक्शाમાં અભય, his wife and his son were going. હવે ગુરુદેવ કીધું કે ઊભી રાખ અને એ લોકોને પાછળ બેસાડ, પાછળની સીટ. મેં કીધું સાહેબ પાછળની સીટ પર બધી ઓફરિંગની બધી થેલીઓ હોય ને એ પડી છે. તો સાહેબ સેડ આઈ ડોન્ટ કેર, બધી થેલીઓ ફેંકી દે, પણ મારી ગાડીમાં પાછળ જગા હોય અને એને રિક્ષામાં જવું પડે. આઈ ડોન્ટ લાઇક ધીસ, આઈ વિલ નોટ લેટ ધીસ હેપન. રસ્તામાં ગાડી ઊભી રખાવી, આ લોકોને સ્ટોપ કરાવ્યું, 3 શિફ્ટ થયા, અને અભય સિંહ કે ગુરુદેવ આઈ કાન્ટ બિલીવ ઇટ. હી વોઝ ઓન cloud 9 over the top of the moon, and he was like so happy. He said कि अरे हिंदी स्पीकिंग है, मारवाड़ी है, कि मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा सपना सच हुआ, क्योंकि मैंने सपने में भी ऐसा कभी सोचा नहीं था. How much love Bapa has for each and every mumukshu. And I'll say that the Mulund Spiritual Center is not a milestone. The Mulund Spiritual Center is a flag off. Because many such spiritual centers are going to come up in different suburbs of Bombay. And I'm very pleased, I'm very happy to announce that on 13th March, Friday, Bapa will be doing the opening of Borivali Spiritual Center. जय जयकार सद्गुरुदेव नो जगमग जावो रे, बधावो रे बधावो रे, बधावो रे बधावो रे, पूर्णा उल्लासे बधावो रे, पूर्णा उल्लासे बधावो रे. जय जयकार सद्गुरुदेव नो जगमग जावो रे. भक्तो नारदय धबकार, सद्गुरुदेव तारणहार, जुग जुग जीवो प्यारा नार, सद्गुरुदेव तारणहार. भक्तो नारदय धबकार, सद्गुरुदेव तारणहार, जुग जुग जीवो प्यारा नार, सद्गुरुदेव तारणहार.
સદગુરુના પગલા પડ્યા પાવન થઈ ધરા સદ્ધર્મ સૂરજના તેજ પ્રસરાણા जय वंजन शासन नि पताका लहराई नभमा राज प्रभुनी छवि निहारी श्री सद्गुरु वर्मा હે અવનીનું આશ્ચર્ય છે ખરેખર બોરીવલીના ભક્તોના ઉત્સાહની કોઈ સીમા નથી. તેઓએ સાહેબજીને સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટરના ઉદ્ઘાટનની કંકોત્રી અર્પણ કરી અને બોરીવલીને પણ હવે મુલુંડની જેમ મળશે એક પાવરફુલ સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ચ્યુરી. જસ્ટ લાઇક મુલુંડ, the upcoming Borivali Spiritual Center will come alive with satsangs, youth groups, meditation, yoga, sound bath, fitness, creative workshops, dance movement therapy and SRMD Divine Touch, energizing lives, shaping values and inspiring સેવા. મિત્રો, આ મંગલ પ્રસંગની પ્રતીક્ષામાં આતુર મુમુક્ષુઓના હૈયા પર કૃપા વર્ષા કરી ભાવની ભરતી લાવવા તારીખ 13મી માર્ચના શુક્રવારથી 15મી માર્ચના રવિવારના આપણા જંગમ તીર પરમ પ્રેમ મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની સ્થિરતા બોરીવલીમાં રહેશે, જ્યાં 13મી માર્ચ શુક્રવારે રાત્રે 8 થી 10 ઉછળતા ઉલ્લાસ અને ઉમંગસભર જય જયનાથ સાથે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન હસ્તકમલે SRMD બોરીવલી સ્પિરિચ્યુઅલ સેન્ટરમાં પ્રતિષ્ઠા સંપન્ન થશે અને તેના દ્વાર જગ ઉદ્ધાર માટે ઉઘડશે. બોરીવલી ગુરુદેવ બોરીવલી જ્યારે પધારે ત્યારે ગુરુદેવ બોરીવલી સેન્ટરમાં જ રહેવાના છે. henceforth all the centers જેનું ઓપનિંગ થાય તો ગુરુદેવ is going to stay in that spiritual center itself. ચૌદમી માર્ચ શનિવારે રાત્રે 8 થી 10 પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અમૃત વચનનો લાભ ત્યાંના મુમુક્ષુઓને મળશે અને તારીખ 15મી માર્ચ રવિવારે રાત્રે 8 થી 10 સામૂહિક પ્રતિષ્ઠાનો મંગલ અવસર રહેશે. ત્યાંના મુમુક્ષો ઉપરાંત અનેક નવા જીવો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન સાનિધ્યનો લાભ પામી શકે તે અર્થે સત્સંગ અને સામૂહિક પ્રતિષ્ઠા ખાસ બોરીવલીના કોરા કેન્દ્ર ગ્રાઉન્ડ 4માં રાખવામાં આવ્યા છે. ખાસ નોંધ લેવી કે આપણા ઉપર તો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સત્સંગ સમાગમની અઢળક કૃપા વરસી રહી છે, તો હવે નવા સાધકોને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સત્સંગ અને પ્રતિષ્ઠાનો લાભ મળી શકે તો એ માટે ગોરેગામથી વિરાર સુધીના રહેવાસીઓ આ અનુષ્ઠાનો માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરી શકશે. પ્રતિષ્ઠાનો લાભ લેવા ઈચ્છતા ગોરેગામથી વિરાર, આઈ રિપીટ, ગોરેગામથી વિરારના રહેવાસીઓ તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં હૃદયાર્પિત સુનાલ પ્રભુને નામ નોંધાવી શકાશે. ઓનલાઈન એપ્લિકેશન પર કરી શકશે. પ્લીઝ નોટ દેટ એન્ટ્રી ફોર ધ સેન્ટર ઇનોગ્રેશન વિલ બી બાય ઇન્વિટેશન ઓનલી. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના આ પાવનકારી ત્રિદિવસીય ઉપસ્થિતિની વધુ વિગત મિશનની વેબસાઇટ પરથી મળી રહેશે. મિત્રો, આ દિવસો દરમિયાન પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કોઈના ઘરે પધરામણી કરશે નહીં, તેથી સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે કૃપા કરીને કોઈએ પણ પધરામણી માટે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને વિનંતી કે ઈમેલ ન કરવા, પણ અનુપમ વાત્સલ્યમૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આ દિવસો દરમિયાન ત્યાંના સર્વે મુમુક્ષોને સેન્ટર પર ચોક્કસ મળશે. જેઓના પાવન નામથી છે આ સેન્ટર, જેઓના અનુપમ આશીષ બળથી અનેક જીવનું કલ્યાણ થઈ રહ્યું છે, જેઓના અપ્રતિમ યોગ બળથી ચારે દિશામાં સત્ય ધર્મનો જય જયકાર થઈ રહ્યો છે, એવા ચિન્મય ચિંતામણી સાધુચરિત યુગ પુરુષ પરમ કૃપાળદેવના દેહ વિલયને એપ્રિલ માસમાં 125 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. પરમ કૃપાળદેવ પત્રાંક 833માં ફરમાવે છે કે દેહ પ્રત્યે જેવો વસ્ત્રનો સંબંધ છે તેવો આત્મા પ્રત્યે જેને દેહનો સંબંધ યથાર્થ દીઠો છે, જ્ઞાન પ્રત્યે તરવાળનો જેવો સંબંધ છે તેવો દેહ પ્રત્યે જેને આત્માનો સંબંધ દીઠો છે, અબદ્ધ સ્પષ્ટ આત્મા જેને અનુભવ્યો છે તે મહત પુરુષોને જીવન અને મરણ બંને સમાન છે. જેઓનું આદર્શ જીવન આ સત્યનો સાક્ષાત્કાર છે અને જેઓનો દેહ વિલય પરમ સમાધિનો મહોત્સવ છે તેવા મૃત્યુંજય પરમ કૃપાળદેવે કેવળ લગભગ ભૂમિકા સ્પર્શી ચૈત્રવદ પાંચમ વિક્રમ સંવત 1957ના દિવસે રાજકોટમાં રાજ નામધારી કોટનો ત્યાગ કરી સમાધિસ્થપણે મહાપ્રયાણ કર્યું. વિરલ વિદેહી વિતરાગ વિભૂતિ સ્વયં આત્મા સ્વરૂપમાં લીન થઈ મુમુક્ષુઓને અંતર્મુક્તાનું આમંત્રણ આપતા ગયા. સમગ્ર રાજ પરિવાર અને પ્રભુના ભક્તજનોના અંતરમાં આ મહાન દિવસનો અત્યંત મહિમા હોય એ સ્વાભાવિક છે. દર વર્ષે ચૈત્રવદ પાંચમે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આ દિવ્ય ઘટનાની સાક્ષી ધરા રાજકોટ પધારે છે અને આ વર્ષે ચૈત્રવદ પાંચમ
એટલે કે 7મી એપ્રિલના રોજ આ દિવ્ય ઘટનાને 125 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે. રાજ પરિવારના વિવિધ આશ્રમો તથા સંસ્થાઓ સાથે મળીને આ પ્રસંગની ભવ્ય ઉજવણી કરવા તત્પર છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર આ મહોત્સવના આયોજનમાં અન્ય સંસ્થાઓ સાથે સંયોજન કરી મુખ્ય ભાગ ભજવી રહ્યું છે. તે અનુસાર તારીખ 4 એપ્રિલ શનિવારથી તારીખ 7મી એપ્રિલ મંગળવાર રાજકોટમાં એક અતિ ભવ્ય મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનું નામ છે પરમ કૃપાળુદેવ પરમ પ્રયાણ પર્વ. આ મહોત્સવમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી સહિત પૂજ્ય શ્રી નલિનભાઈ, પૂજ્ય શ્રી ગોકુલભાઈ, પૂજ્ય બેન શ્રી રત્નાપ્રભુ, પૂજ્ય શ્રી સુરેશજી આદિ રાજ પરિવારના અનેક સંતોના સાનિધ્યનો લાભ મળશે. મહોત્સવનો પ્રારંભ થશે તારીખ 4 એપ્રિલ શનિવારે સવારે 10 વાગે. 4, 5મી અને 6મી એપ્રિલના એટલે કે શનિ, રવિ, સોમ દરરોજ સવારે 10 થી 12 દરમિયાન રાજ પરિવારના સંતોના પ્રવચનનો લાભ મળશે, જેમાં 5મી એપ્રિલના રવિવારે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સત્સંગનો લાભ મળશે. સાંજની સભામાં 8 થી 10 દરમિયાન પૂજન, સુપ્રસિદ્ધ ભક્તિકાર હાર્દિક દવે સંગે કીર્તન આદિ વિવિધ ભાવવર્ધક અનુષ્ઠાન રહેશે. અને ચૈત્રવદ પાંચમ એટલે કે તારીખ 7મી એપ્રિલના મંગળવારે પ્રભુના પરમ પ્રયાણના પવિત્ર દિવસે સવારે 7 થી 9:30 શાસ્ત્રી મેદાનથી શ્રીમદ રાજચંદ્ર સમાધિ મંદિર કે જ્યાં પરમ કૃપાલદેવના પવિત્ર દેહના અગ્નિ સંસ્કાર થયો હતો ત્યાં સુધીની શોભાયાત્રા અને સમાધિ મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા રહેશે. સવારે 11 થી 1 દરમિયાન ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ડેપ્યુટી ચીફ મિનિસ્ટર હર્ષભાઈ સંઘવી તેમજ BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા અને રામકૃષ્ણ મિશનના સંતો પણ આ પ્રસંગે પધારશે. તેઓના મુખે રાજપ્રભુના ગુણગ્રામ શ્રવણ કરી આપણા અહોભાવમાં વૃદ્ધિ કરીશું. અને જે સમયે પ્રભુએ આ નશ્વર દેહનો ત્યાગ કર્યો એ સમયે બપોરે 2 વાગ્યાથી 3 વાગ્યા સુધી નર્મદા મેન્શન કે જ્યાં પ્રભુએ છેલ્લા શ્વાસ લીધા હતા એ પાવન સ્થળે ભાવભરી ભક્તિ રહેશે. પરમ કૃપાલદેવનું અનુસંધાન દ્રઢ કરાવનારી આ ભક્તિ સાથે 7મી એપ્રિલ બપોરે મહોત્સવનું સમાપન થશે. સમર્થ યોગેન્દ્ર પરમ કૃપાલદેવના દેવીલયના 125 વર્ષના આ પાવન અને દિવ્ય પ્રસંગ પરમ કૃપાલદેવ પરમ પ્રયાણ પર્વ મનાવવા શ્રીમદ રાજચંદ્ર જ્ઞાન મંદિર ટ્રસ્ટ રાજકોટ તરફથી સર્વ મુમુક્ષુજનોને ભાવભીનું અને આગ્રહભર્યું આમંત્રણ છે. આ સમગ્ર મહોત્સવ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું અનિવાર્ય છે. રજીસ્ટ્રેશન આજથી શરૂ થઈ ગયા છે. આ પાવન પર્વ દરમિયાન પ્રતિષ્ઠા, સાંજના અનુષ્ઠાનો, શોભાયાત્રા, પૂજન તેમજ સ્વામી વાત્સલ્ય આદિનો લાભ પણ આપણે લઈ શકશું, જેની વિગત રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ સાથે આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત મહોત્સવના મીલ્સ અને અકોમોડેશન આદિ અન્ય માહિતી પણ રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મમાં આપવામાં આવી છે. તો પ્રભુ મહિમા, પ્રભુ ભક્તિ અને પ્રભુ પ્રેમમાં તરબોળ થવા આ અવિસ્મરણીય પ્રસંગનો લાભ લઈએ. મિત્રો, પ્રેમના દિવસની ઉજવણીના આ સપ્તાહમાં આપણા અલૌકિક પ્રેમપાત્ર સજીવન પ્રેમ મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો સાથ, સંગાત અને પ્રેમાળ સાનિધ્યનો મહામૂલ્ય લાભ આપણને શ્રી ધરમપુર તીર્થમાં તારીખ 9મી ફેબ્રુઆરીના સોમવારથી 15મી ફેબ્રુઆરી રવિવાર સુધી પ્રાપ્ત થશે. જેનું નામ સાંભળતા ધડકન તો વધે છે, પણ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના દ્વાર પણ ખુલે છે એવી પ્રેરક પરાવર્તના તારીખ 10મી મંગળવારથી તારીખ 13મી શુક્રવાર સુધી રહેશે, જેમાં આજના પ્રવચનના ઊંડાણને સ્પર્શીશું. તારીખ 14મી અને 15મી શનિ રવિ દરમિયાન બંધન મુક્ત પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી અબંધ અવસ્થા તરફ દોરી જતા શ્રી નાટક સમયસાળના બંધ દ્વારના મર્મો ઉદ્ઘાટિત કરશે. And on 14 February, Saturday night, we will celebrate Valentine's Day with the divine, the one who loves us the most, whose love has no barriers, no boundaries. તો આ આત્મીય સપ્તાહની મધુરી મહેક માણવા આપણે ઉલ્લાસભેર પહોંચી જશું એ ધરમપુર આશ્રમમાં. જેઓ શ્રી સમયે સમયે મોક્ષ માર્ગે સેટરડે 14 Feb ઇવનિંગ જેઓ શ્રી સમયે 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 મોક્ષ માર્ગે તીવ્ર ગતિથી યાત્રા કરે છે એવા અનુપમ અધ્યાત્મ મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી આપણી મોક્ષ યાત્રા વેગીલી બનાવવા અહોરનિશ પ્રેમ પરિશ્રમ કરે છે. ધરમપુરમાં એક સપ્તાહની પ્રેમ વર્ષા વરસાવ્યા બાદ તેઓ શ્રી સુરેન્દ્રનગર, સાયલા અને પુણેને પ્રેમળ સ્પર્શ કરાવશે. Thereafter, the beloved master will travel to Manali for Yuvarpit Shibir.
અને મનાલી બાદ ધરમપુરમાં જીવનાર્પિત શિબિરમાં યુવાનોના હૈયાને પોતાના પવિત્ર પ્રેમ રંગથી રંગી દુબઈ મસ્કત ધર્મયાત્રાએ અર્થે પધારશે અને પછી બોરીવલી સેન્ટ્રલના આતુર ભક્તોના 3 દિવસ મુદ્રા વચનામૃત અને સત્સમાગમથી છલકાવી તેમનો સંવેગ વધારશે. ખરેખર નિરંતર જગ કલ્યાણ અર્થે ચરે વેતી જેઓનું જીવન છે. એવા પરમ પ્રેમાળ, પવિત્ર અને પ્રભાવી સાહેબજીના પ્રેમ પરિશ્રમને જેટલા વંદન કરીએ એટલા ઓછા છે. તેઓશ્રીના આ કલ્યાણ યાત્રા બાદ હવે પછી પરમ સત્સંગ અર્થે આપણે અહીં યોગી સભાગૃહમાં તારીખ 21મી માર્ચના શનિવારે સાંજે નિયત સમયે મળીશું. આજની સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે શાહ કિરણ પ્રભુ, તેમના ધર્મપત્ની કલ્પના પ્રભુ તથા પરિવાર, પિટ્સબર્ગ યુએસએના દંપતી મહેતા અનુરાગ પ્રભુ, વંદના પ્રભુ તથા પરિવાર, સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે SRMD ડિવાઇન ટચ અકાઉન્ટ હેડ તરીકે સેવા આપનાર સર્વાર્પિત તલાટી પિંકી પ્રભુ. જગત આખાનો પ્રેમ જેઓના નિર્મોહી, નિર્મમ, નિસ્વાર્થ પ્રેમની તુલનામાં ન આવી શકે એવા પ્રેમ પારાવાર, વાત્સલ્ય વારીધાર, હેત અનરાધાર આપણા અત્યંત પ્રિય અને પૂજ્ય પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવને આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે મજેઠિયા લીતેશ પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણ. Gurudev, I don't think so everyone knows, but Gurudev had gone to Amravati and then he had gone for a museum visit to Pohar Devi, and that was just a 2-day visit, like actually 1-day visit, and it was a complete surprise for the Mumukshus of Amravati. So who wants to watch that video? અને ગુરુદેવ took a train from Surat to Amravati અને એની પહેલાં ગુરુદેવ સુરત પધાર્યા હતા, તો ત્યાં પણ એની પણ વિડીયો આઈ થિંક છે, તો વી ઓલ વોન્ટ ટુ સી દેટ. 5 minutes. So it will be a 5-minute video, and while they get, it's a complete surprise for AB also, I think. But I should say that it was a really long day that Gurudev spent, starting from 6:30 in the morning till 1:30 night. So you can imagine non-stop. અને એની પહેલાં જ્યારે અમે સુરત માટે નીકળ્યા ટુ કેચ ધ ટ્રેન, અને પછી સુરત ઓલ્સો હી સ્પેન્ડ વિથ ઓલ ધ મુમુક્ષુઝ. પણ એની પહેલાં ગુરુદેવ વિઝિટેડ બંધુ ત્રિપુટી જીનચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ જે તિથલમાં છે, બિકોઝ એમના જે ભાઈ મહારાજ હતા એ કાળ ધર્મ પામી ગયા હતા, અને ગુરુદેવ વોન્ટેડ ટુ મીટ જીનચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ, તો હી વિઝિટેડ તિથલ. આફ્ટર દેટ હી વેન્ટ ટુ સુરત, સ્પેન્ડ ટાઈમ વિથ ધ મુમુક્ષુઝ. ત્યાર પછી અમરાવતીની ટ્રેન સવારે 6:30 વાગે લેન્ડ થતાં જ અમરાવતીના લોકો તો એકદમ લેન્ડ નહીં, સોરી, અરાઇવ થતા. ઇટ વોઝ આફ્ટર અ લોંગ ટાઈમ વી ટ્રાવેલ્ડ બાય ટ્રેન, એન્ડ પછી ત્યાંના લોકો તો એકદમ ઉત્સાહમાં, એટલે 6:30 વાગે સીધું નાચવાનું, ગાવાનું, ગુરુદેવના ચરણ પખાલ્યા. પછી ગુરુદેવ ત્યાંના ગ્રુપ સાથે બેઠા, સત્સંગ કર્યો. એના પછી અમે પોરાદેવી ગયા, ત્યાં મ્યુઝિયમની વિઝિટ હતી. એની પહેલાં તો અમે તીર્થ દર્શન કર્યા. ત્યાં કરંજા કરીને તીર્થ છે, ત્યાં ગુરુદેવ તીર્થ દર્શન કર્યા. પછી ગુરુદેવ પોરાદેવી ગયા, ત્યાં મ્યુઝિયમની વિઝિટ કરી. પછી પાછા નાગપુર ગયા. નાગપુરમાં 150-200 લોકો એરપોર્ટ પર દર્શન માટે ઊભા હતા, તો બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી દર્શન આપીને ત્યાં બધાને મુલાકાત કરીને પછી હી બોર્ડેડ ધ ફ્લાઇટ, રીચ્ડ બોમ્બે એટ 12:30, રીચ્ડ હોમ એટ 1:30. ત્યાં બોમ્બેમાં પણ બધા ભેગા થયા હતા કે ગુરુદેવ અમને કો શેર કરો, કારણ કે એવરી વન હર્ડ અબાઉટ અમરાવતી, કે એવરી વન વોઝ વેરી હેપી એન્ડ વન્ડરફુલ વિઝિટ. સો 85, 86, 87. I stayed here for 1 month.
લાઈફમાં કેટલો સમય લે છે ટુ પર્સનલી લુક ઇન ટુ એવરી વન્સ લાઈફ સો દેટ વી ગ્રો સ્પિરિચ્યુઅલી. આપણે કહીએ ને કે પોતાના લોહીથી આપણને શીખી રહ્યા છે એવું સાહેબ કરે. ઇવન for me it was this love that changed everything. 97 my parents took me forcefully for Paryushan. One thing, when I saw him the first time, I wanted that I want to be his pet. And then I would just love being with him. And I remember those days when we would stand for darshan in Dharampur, in the plaza, when I used to stay in Atmat Pitnivas. I used to see Amit Sheth coming, straight away going into Papa's room. Rahul Bhai coming straight away into Papa's room. And I would be like, I wish, when I was blessed, that even I can just come to Dharampur and straight away enter his room. So he called me in his room. And I was like, first time I was entering his room, and I just started crying. And he said, "What happened?" I said, "No, I just want to be very close to you, just like how Rahul Bhai and all that, like a family." So that I can just wake up and see you, everything I can do with you. And I was just crying. And he said that, "Don't worry, you'll be closer to me than Rahul also." And then I see my life changing so much that right now I'm with Papa, but Rahul Bhai is. I can say with a lot of conviction that everything I have deeply wanted, he has made it happen. So his love has been, I think, my only source of life. One thing that Gurudev ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલમાં હો અને the medium of teaching history, geography is Gujarati. Any subject you take, like it's Gujarati. Similarly, in life, whatever you do, the medium of doing that should be your Dasano Das Bhav. So anything you do with that feeling of Dasano Das Bhav keeps you always connected, grounded, humble. And that also helps you not thankful, gratitude, and that creates that ahobhav in me for him. At the same time, along with the ahobhav, you start getting glimpses of his dasha, and then that ahobhav is to a different level, which then will see yourself getting better and better, purer and purer. So that's something which I always have held it very close to my heart. What happened on Karthik Sud beach? Karthik Sud beach in Naryal, only say that experienced his grace in a different form. I think words cannot do justice, but I feel great. Like overnight full manas ekdam badai na jaye. It's a gradual process, and after that day I find him very different. Sometimes I cry for him, sometimes he cries for me. It means I don't know why. You should be so happy, but like what I expected from him, when it becomes true, I think I am happier than him. छे अगाध तारो स्नेह गुरुदेव, मांगू हूँ बस तव चरणनी उपासना सदैव। छे अगाध तारो स्नेह गुरुदेव, मांगू हूँ बस तव चरणनी उपासना सदैव। धरती अंबर झूमता होवे खुशियों री बरसात, गुरुवर आंगणे आविया
मारा पूरा हुआ अरमान। स्वागत माए बिछा दूं पलका जाऊं वारी वारी, हारे आवण सू जीवन में मारे हुई दिवाली। आज आंगणिए गुरु श्री पधारिया, साहिबा पधारिया। मिट जाए सारे अंधेरे जब बरसे उनकी कृपा, गुरु मेरे दया। रोशन ये आँखें हो गई, हमने जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। भक्ति कीजिए फिर समझिए, भक्ति कीजिए फिर समझिए, बंदगी क्या चीज है। जय 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 जयवंत वर तो परम कृपालु सद्गुरु, हृदय रहो अचिंत्य चिंतामणि स्वरूप, वीतरागनो धर्म, परम हितकारी धर्म, परम अद्भुत धर्म। सर्व दुःखनो निसंशय, आत्यन्तिक क्षयकरणम्, परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वत बहुपकार कृपालु देवनो, दीधो धर्मनु मर्म, परम सुखनो मार्ग मण्यो, बहु प्रभु करुणा, बहु प्रभु करुणा। धर्मनो निश्चय करावियो, आप्यो अनन्य शरण, आप्यो आश्रय धर्मनो, नमो सद्गुरु भगवान। श्रीमद् वीतरागनो धर्म, त्रिकाल हो जयवंत, परम कृपालु सद्गुरु, हो अगणित वंदन।
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 706 વડવા સ્તંભતીર્થ સમીપ ખંભાતની સમીપ ભાદરવા સુદ 11 ગુરુ 1952 શુભેચ્છા સંપન્ન આર્ય કેશવલાલ પ્રત્યે લીમડી સહજાત્મ સ્વરૂપે યથા યોગ્ય પ્રણામ પ્રાપ્ત થાય. 3 પત્રો પ્રાપ્ત થયા છે. કંઈ પણ વૃત્તિ રોકતા તે કરતાં વિશેષ અભિમાન વર્તે છે એવા પ્રકારનો પ્રશ્ન કેશવલાલ 3 પત્રમાં કર્યો કે કંઈ પણ કરું છું એમાં વિશેષ અભિમાન અહંકાર જ દેખાય છે, શું કરું? તેના ઉત્તરમાં બહુ મોટો પત્ર છે, હું તો ખાલી 2 લાઈન વાંચું છું. પ્રભુ કહે છે એમ તો અનુભવમાં આવે છે કે ખરેખરો મુમુક્ષુ હોય તેને સત્પુરુષની આશ્રય ભક્તિ અહમ ભાવ આદિ છેદવાને માટે અને અલ્પકાલમાં વિચાર દશા પરિણામ પામવાને માટે ઉત્કૃષ્ટ કારણરૂપ થાય છે. ભાઈ કેશવલાલ લીમડીના સુશ્રાવક હતા, જે પછીથી ભાવનગરવાસી થઈ ગયા. શરૂઆતમાં લીમડીમાં રહેતા. બહુ રૂડો આત્મા હતો. શાસ્ત્રોનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ હતો, કારણ કે એમના પત્રો વાંચે તો બધા પ્રશ્ન પણ સૂક્ષ્મ શાસ્ત્રનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કર્યો હોય અને એવા પ્રશ્ન અને સાધકીય પ્રશ્ન હતા. ધર્મમાં આસ્થા હતી, અભ્યાસ બી હતો, પણ કાંઈક ખૂટતું હતું. જે પરમ કૃપાદેવનો યોગ થયે એમની પૂર્તિ થઈ. પરમ કૃપાદેવના સમાગમમાં ઘણી વખત આવવાનું થયું. આ પત્ર તો 1952નો છે. 1954માં જ્યારે પ્રભુ વસોમાં હતા ત્યારે સુશ્રાવક કેશવલાલે મંત્ર દીક્ષા પરમ કૃપાદેવ પાસે લીધી હતી. અને પ્રભુના દેવ વિલય પછી એક વખત પાલીતાણામાં પ્રભુશ્રીજીનો યોગ પાછો સત્સંગ યોગ થયો ત્યારે કેશવલાલ અને એમની પત્નીએ પ્રભુશ્રીજી પાસે બ્રહ્મચર્ય વ્રત ધારણ કર્યું અને અંત સુધી શુદ્ધિપૂર્વક પાળ્યું. જેટલા મોટા પુરુષ પાસે વ્રત લઈએ એનું મોટું ફળ, અને તોડીએ તો એનું પણ મોટું ફળ. અને છેલ્લે સમાધિપૂર્વક ભક્તિ ભાવમાં મસ્ત રહેતા દેહ ત્યાગ કર્યો. ત્યાં સુધી પરમ કૃપાદેવની ખૂબ ભક્તિ કરી હતી. એવા ભાઈ શુભેચ્છા સંપન્ન, એટલે સાચી મોક્ષની ઈચ્છા છે. અને એમનો જે પ્રશ્ન, કંઈ પણ વૃત્તિ રોકતા તે કરતાં વિશેષ અભિમાન વર્તે છે. કોઈ પણ શુભ ક્રિયા કરું છું પણ એન્ડમાં દેખાય છે કે શુભ ભાવ કરતાં અહંકાર વધારે. દાન હોય, તપ હોય, કોઈ પણ કાર્ય કરો. આનો ઉપાય બતાવો. અને પ્રભુ કહે છે કે સત્પુરુષના વચનના યથાર્થ ગ્રહણ વિના ઘણું કરીને ઉદ્ભવ થતો નથી. અને સત્પુરુષના વચનનું યથાર્થ ગ્રહણ, સત્પુરુષની પ્રતીતિ એ કલ્યાણ થવામાં સર્વોત્કૃષ્ટ નિમિત્ત હોવાથી તેમની અનન્ય આશ્રય ભક્તિ પરિણામ પામ્યેથી થાય છે. અને ખરેખરો જો મુમુક્ષુ હોય અને તે આશ્રય ભક્તિ કરે તો અહંભાવાદી છેદાય, અલ્પકાલમાં વિચાર દશા પરિણમે અને ઉત્કૃષ્ટ કલ્યાણનું કારણ બને. આશ્રય ભક્તિમાં અર્પણતાની મુખ્યતા છે, પણ અર્પણતાને સેક્રિફાઈસ ન બનાવતા, ટીડિયસ ન બનાવવું હોય અર્પણતાને, તો એમાં પ્રેમ શ્રદ્ધા ભરપૂર જોઈએ.
એટલે આ પત્ર સિલેક્ટ કર્યો, કારણ કે પ્રેમનો દિવસ, આમ તો દરેક દિવસ પ્રેમનો દિવસ છે, પણ ભક્તને તો બહાનું જોઈએ છે કે ચાલો પ્રેમનો દિવસ આવે છે તો વિશેષ પ્રેમમાં રંગાય. So because next Saturday or Sunday, now I'm confused. Because Sunday is Mahashivratri and not Valentine's Day. 14th છે. જેને બનાવ્યું હોય એ કરેક્ટ કરી દેજો. So whole week if we do, પરાવર્તના અને પ્રેમ વિશે તો અને અહંભાવનો પ્રોબ્લેમ તો કોને નથી. તો વિકલ્પોને ટાળવામાં, અહંકારને ટાળવામાં, વિચાર દશાને પ્રગટાવવામાં આ બોધ વચન આપણે મદદ કરશે. 1952નો આ પત્ર છે, ભાદરવા સુદ 11. So do you recollect all the retreats of 1952? બે જ મોટા, આમ જુઓ તો 3, 52, 54 ને 55. 52ની રિટ્રીટ્સ હું હમણાં પૂછીશ યુથને. 54ની તો એવરીવન નોઝ, કાવીઠા, વસો, ઉત્તરસંડા, ખેડા. 55 ઈડર. So 52 કાવીઠા, રાલજ, વડવા, ખંભાત, આનંદ, નડિયાદમાં આત્મસિદ્ધિ લખીને પછી દિવાળી માટે વવાણિયા જવાનું થયું. સો હી વુડ લીવ ફોર હિઝ એકાંત તો હું ભક્તોથી ઘેરાયેલી રિટ્રીટ ફ્રોમ સે ઓગસ્ટ, અને દિવાળી માતૃશ્રી પાસે વવાણિયા કરી અને લગભગ માગસર મહિનામાં પાછા મુંબઈ પધારવાનું થાય. પછી 7 મહિના મુંબઈનું કાર્ય પણ. આ 1952, અને એમાં બી ભાદરવા સુદ 11 લખાયેલો છે વડવાથી. એટલે કાવીઠા વોઝ જસ્ટ ઓવર, રાલજ પર્યુષણ વોઝ જસ્ટ ઓવર, બિકોઝ એમાં મિચ્છામી દુક્કડમ ને એ બધું બી આવે છે. અને પ્રભુ વડવા મુકામે છે, એટલે કેશવલાલ એમની આર્થિક સ્થિતિ એટલી સારી નહીં હોય, એટલે એમ કે પ્રભુ આટલા પાસે પધાર્યા છો તમે લીંબડીથી. ધીસ ઇઝ કન્સિડર્ડ નિયર દેન બોમ્બે. પણ એમ કે બહુ દર્શન સમાગમની ઈચ્છા હતી, અને ધન્ય ભાગી એ કે જેમને આપનો રાલજમાં, કાવીઠા ફર્સ્ટ ટાઈમ, રાલજ સેકન્ડ ટાઈમ, ખંભાત મેની ટાઈમ, આનંદ ફર્સ્ટ ટાઈમ, નડિયાદ ફર્સ્ટ ટાઈમ, અને આ બધા મુમુક્ષુઓને ઘણો લાભ મળ્યો છે. હું કંભાગ્યો રહી ગયો, કારણ કે મારે કોઈ અગત્યના કારણથી મુંબઈ જવાનું છે, અને 2 ટ્રીપ હું એફોર્ડ કરી શકું એમ નથી. ગોઈંગ ટુ બોમ્બે એન્ડ કમિંગ ફોર યોર દર્શન. એટલે મને મુંબઈ જવું જ પડે એમ છે, એટલે ત્યાં કંઈક આપનો દર્શન સમાગમ પામીશ એમ કરીને હું આવી શક્યો નહીં. એમ પત્રમાં લખીને પછી જે 3-4 મૂંઝવણ હતી તે લખી છે, પણ આપણે આટલું જ આજે લઈએ છીએ. સો ધર્મનું સ્વરૂપ છે, ધર્મની પ્રક્રિયા છે મનુષ્યત્વનું વિસર્જન. કર્મકૃત જે અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત થઈ છે, કર્મકૃત જે દેહ પ્રાપ્ત થયો છે, એ દેહ રૂપે જ પોતાને માન્યો છે. એટલે હું મનુષ્ય છું, પછી આ નામધારી છું, આ કાર્ય છે, આ મારી પ્રોપર્ટી છે, આ મારું એસેટ, એમ કરીને અહમ મમ બુદ્ધિ, એ મનુષ્યત્વનું વિસર્જન, એટલે કે ટૂંકમાં દેહ ભાવ, દેહાભિમાનનું વિસર્જન એ ધર્મ છે. એટલે મનુષ્ય કદી પરમાત્માને પામી શકતો નથી. મનુષ્યત્વનું વિસર્જન થાય ત્યારે પરમાત્મા પ્રગટે છે. એટલે બહુ આપણે ઈચ્છા હોય કે હું મનુષ્ય છું ને મારે પરમાત્માના દર્શન કરવા છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી છે, પણ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, કારણ કે મનુષ્ય અને પરમાત્માનું મિલન જ થઈ ન શકે. મનુષ્યત્વ એમાં અહમ બુદ્ધિ
એ જ પરમાત્માને દર્શનમાં બાધારૂપ છે. અંધકાર પ્રકાશને કઈ રીતે મિલન કરી શકે? અંધકારને બહુ ઈચ્છા થાય કે લાવો એક વખત પ્રકાશના દર્શન કરું, પણ એ શક્ય જ નથી. અંધકાર મટે તો જ પ્રકાશ રહે. એમ અંધકાર, આધ્યાત્મિક અંધકાર એટલે અહંકાર. આધ્યાત્મિક અંધકાર, એક સામાન્ય અંધકારની જ વાત કરીએ તો અંધકારમાં અંધારું હોય, ડાર્ક હોય તો તમને દેખાય નહીં, તમે અથડાઈ જાઓ. જ્યાં તમારે અથડાવું ન હોય ત્યાં તમે અથડાઈ જાઓ. તમારે લાકડી લઈને કે હાથથી આમ શું કહેવાય એને ફંફોલી વોટેવર આમ પકડીને આમ ચેક કરતા જવું પડે. સો મચ ઓફ ફિયર, સો મચ ઓફ ઇનસિક્યોરિટી, સો મચ અનનોન. સો એવી જ રીતે અહંકાર એ આધ્યાત્મિક અંધકાર છે. અને જ્યાં સુધી આ વિલીન ન થાય ત્યાં સુધી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ નથી. વિલીન થાય અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય. યુગપદ એટલે સાયમલ્ટેનિયસલી. ઇટ ઇઝ નોટ ટુ થિંગ્સ કે મારો અહંકાર વિલીન થઈ ગયો, હવે મારે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી. અહીંયા અહંકાર ગયો, અહીંયા પરમાત્મા પ્રગટ્યો. પરમાત્મા પ્રગટ્યો બોલો, પરમાત્માના દર્શન થયા બોલો, પરમાત્માની અનુભૂતિ થઈ બોલો. જે બોલવું હોય તે, પણ અહમ ભાવ છેદ્યા વિના. એ માટે આપણે ઘણા વધારવા માટે બી ઘણા પ્રયત્ન કર્યા અને કાઢવા માટે પણ ઘણા પ્રયત્ન કર્યા, પણ એ કાઢવાના પ્રયત્નમાં પણ પાછો અહંકાર વધારી દીધો. તેનો ઉપાય શું એ સમજવાની જરૂર છે. કારણ કે જ્યાં સુધી તારું ભીતર ખાલી નહીં થાય ત્યાં સુધી પરમાત્માથી ભરાશે નહીં. પેલો ભિક્ષુ જાય છે ભિક્ષા લેવા માટે, એક શ્રેષ્ઠીને ત્યાં જાય છે અને એને તો દૂધપાક બનાવ્યો છે, એને દૂધપાક આપવું બી છે અને લેવું છે, દૂધપાક છે અને એના ઓનરને આપવું બી છે. પણ એના પાત્રમાં ધૂળ, કાંકરા, પથ્થર એટલા બધા ભરેલા છે, તો કેવી રીતે એક ખાલી જ કરવાનું છે કે ત્યાં ભરાશે. આ દ્રષ્ટાંત પણ યોગ્ય નથી, બિકોઝ એમાં બી સેકન્ડનો ફેર છે, પણ અહીંયા તો સાયમલ્ટેનિયસલી યુગપત બનતી ઘટના છે. પણ ખાલી તો થવું પડશે ને, થોડો જગ્યા તો આપવી પડશે ને. તારા લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર, બ્યુટી, ફિટનેસ, I will say everything is nonsense when you are a seeker. Seeker, why? Because what is the sense even if I am fit, if my man is not shant? And what even if I have wonderful, like I'm very beautiful, but that is not my purpose. My purpose is now oneness with God. So I'm not against everything, but I'm saying it won't be, it may be an early morning ritual, but not your purpose of life. Your purpose of life is હું ખાલી થાઉં કે જેથી પરમાત્માને જગ્યા મળે, ભરાવ પ્રગટે કે ભરાય કે જે બોલવું હોય તે. પેલા મથુરાનો ચોબો હતો, મથુરાના ચોબા બહુ વખણાય કે મથુરાની યમુના અને મથુરાના ચોબા. તે ચોબા ભિક્ષા માટે જાય, એ લોકોને આમંત્રણ મળે ને પછી ત્યાં ભોજન માટે જાય. આપણા ચોબાજીને આમંત્રણ મળ્યું એટલે ઘરે કોઈના ઘરે જાય છે. અને when you invite someone, obviously સેકન્ડ ગ્રેડની રસોઈ થાય, એકદમ થર્ડ ગ્રેડની ન થાય, સેકન્ડ ગ્રેડની થાય. અને સદગુરુ પધારે ત્યારે ફર્સ્ટ ગ્રેડની થાય. સો આમંત્રિત કર્યા હતા, તે બધું બનાવ્યું હતું, લાડુ બનાવ્યા હતા અને પછી એનું જે આખું કોમ્બિનેશનવાળું ભોજન હતું. અને પેલા લોકો બી મનવારી કે શું કે મારવાડીમાં શું કે તાણ કરે તેને, મનવાર, હા મનવાર.
તો મનવાર કરીને આપે. મને લાગે કોઈ મારવાડીનું જ ઘર હશે, તો ફોર્સ કરીને ખાતા હતા. અને આપણા ચોબાજીને ભાવ્યું બી, એટલે નાના પાડતા જાય પણ દિલથી ખાતા જાય પાછા. એટલું બધું પેટ ભરાઈ ગયું કે હી ડિડન્ટ હેવ સ્ટ્રેન્થ ટુ ઇવન ગેટ અપ. 2 જણા હેલ્પ કરી એને ઊભા કર્યા, પછી પાછા ગાડામાં બેસાડ્યા કે ઘરે જાય. ઘરે પહોંચ્યા, પત્નીની મદદથી પલંગ સુધી પહોંચ્યા, અને પત્નીએ જોયું કે ઇઝ ફિલિંગ ક્વાઇટ અનકમ્ફર્ટેબલ. તો કે પાચનની ગોળી કંઈક આપું, અજમોલા કે કાંઈક હશે એવી કોઈ ગોળી આપી. તો કે ગાંડી, એટલી જગ્યા હોત તો એક લાડુ ન ખાતા બીજું. એટલું ભરી દીધું છે બસ આ જ વિકલ્પ. સી સાયકોલોજી પ્રમાણે normal person harbors 40 to 50,000 thoughts per day. Normal manas, not mothers. Mothers are not normal because they overthink. So they must be around 60,000 or 70,000 thoughts. તમે વિચાર કરો એટલું જ્ઞાન બુદ્ધિ છે તમારી પાસે. આમ 60,000 different wonderful creative positive thoughts, એટલી બુદ્ધિ બી છે નથી. એટલે most thoughts must be repetitive thoughts. 50-60,000 આટલું જનરલ નોલેજ હોય કેવી રીતે તમારી પાસે? એટલા જનરલ નોલેજ બી નહીં, એટલા પ્રોબ્લેમ્સ બી નહીં. So I have been watching Tulsi till yesterday. I have been watching. Now I think we have crossed 200 episodes, or around little less, but regularly I've been. So once means he was totally, anti Gujarati stuff. And once he knows કે ફેલોશિપ વાળું કોઈ કરે તો બિલકુલ નહીં. એની વાત કરું, મારી નહીં. હી ઇઝ હી, આઈ એમ આઈ. પણ સાથે જોઈએ પછી એક દિવસ આઈ એમ સીઈંગ હિમ કે બાપા ચાલુ કરવું છે. So most of the place we have been traveling, ત્યાં ટ્રેનમાં પણ જોયું અમે. બરાબર વી ચેક કે ક્યાંથી ક્યાં પેલું આવશે, શું કહેવાય, નેટવર્ક. એ પ્રમાણે અમે એ કર્યો. એને સખત ટ્રેનની એલર્જી. ફર્સ્ટ એસીમાં લઈ ગયો હતો રમનજી. હા, યુ વર ઇન સેકન્ડ એસી બટ આઈ ટુક હિમ ઇન ફર્સ્ટ એસી એન્ડ ઇટ વોઝ અ કૂપે. એટલે ઓનલી વી ટુ વિથ ડોર શટ. સો વાસ એમાં બી એને રોક થયા કરે. આ નોન સ્ટોપ કે તમારી કન્ટ્રીની ટ્રેન તો જુઓ. જસ્ટ બિકોઝ હી હેઝ અ બ્રિટિશ પાસપોર્ટ હી કેન સે એનીથિંગ. એન્ડ ફાઇનલી વોટ હી ડઝ, અમારી જે પૂજાની પેટી હોય અમારી, દરરોજ સ્નાન કરીને એમાંથી ધૂપસ્ટિક કાઢે છે, ભગવાનની આજ્ઞા લે છે કે તમારા માટે હતી પણ અત્યારના અસ્તિત્વ એક્ઝિસ્ટેન્શિયલ પ્રોબ્લેમ છે. એ ધૂપ સળગાવે છે. ઓલ ધીસ ઇઝ નોટ અલાઉડ ઇન ધ ટ્રેન. અહીંયા બોર્ડ પર લખ્યું છે કે બટ ઇટ ઇઝ વોટ ઇફ આઈ ડાય. અગરબત્તી કરે છે, ઉપર પંખા આગળ લગાડે છે, પંખો ઓન કરે છે, બધે સુગંધ આવી. પછી હી સ્લેપ્ટ. He slept and in the morning he said, whole night I have not slept. મેં તો ભાઈ સાહેબ 6 વાગ્યાથી તો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. બિકોઝ દે વર જસ્ટ ટોલ્ડ ઓન ધ પ્રીવિયસ નાઇટ. બિચારા 3 વખત તો કન્ફર્મ કર્યું કે 8 મહિનામાં આવે ને. એટલે અનિરુદ્ધે કીધું અચાનક નક્કી થયું છે. પહેલાં ઔરંગાબાદ ફ્લાઇટમાં જવાના હતા પણ હી ડઝન્ટ હેવ ટાઈમ. હી હેઝ ટુ રીચ મુલુંડ ઓન ટાઈમ. સો કંઈ નથી, આજ પોસિબલ કનેક્શન હતું એટલે આવે છે. કાલે સવારના 6 વાગે બડનેરા સ્ટેશન પર તમે લેવા આવી જજો અમરાવતીઓને. We didn't give them time to prepare food. We did not give them time for any decoration, but they did everything. આખી રાત જાગ્યા. અને હજુ હું ટ્રેનમાં જ ઉતરતા 6:20 સ્ટેશન આવ્યું. મેં નેમ આપને બિકોઝ આપનો જે મ્યુઝિયમ જે બનાવી રહ્યા છે એનું આ લેટેસ્ટ મ્યુઝિયમ હતું.
તો ઓલ ધ ટેકનોલોજી ઓન ફાઇનલી પાસ કરીએ તો એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ્સ ઇન ધરમપુર. સો મેં કીધું હું એકવાર જોઈ લઉં કે બધું બરાબર છે કે નહીં. મેં કીધું કંઈક શુભ સુખન રૂપ આપણે કોઈક તીર્થના દર્શન થાય તો મને ભગવાનનો સંકેત મળે કે બેસ્ટ મ્યુઝિયમ થશે. અને અમે અમરાવતીથી નીકળીએ છીએ અને પેલા ભાઈ કહે છે કે બહુ પુરાણું 1500 વર્ષ પહેલાંનું તીર્થ છે, આપની ઈચ્છા હોય તો દર્શન કરે. મેં કીધું ઈચ્છા શું, હું તો વિનંતી કરતો હતો. એટલું પ્રાચીન છે, ફોટોગ્રાફી વોઝ નોટ અલાઉડ સો વી ડિડન્ટ ડુ. પણ એનું મંદિર જોવામાં કલાક લાગે. અને ભગવાન ચૈત્યવંદન કર્યું અને આશીર્વાદ લઈને પછી આગળ ગયા. અને બિચારા રતન લુણાવતની બર્થડે હતી, 74th બર્થડે. તો મેં કીધું આવી જાઓ તમે બી એક દિવસ ખાલી, અમે તો બહુ બિઝી છે પણ સાથે રહેવા મળશે અને ભોજન ભક્તિ કરવા મળી. રાતના 12 વાગે તો અધમુઆ થઈ ગયા. કે આખો દિવસ ચાલ્યા જ કરવાનું, ટાઈમે ભોજન નહીં, પેલું નહીં, અને અહીંયા મળવાનું, મુમુક્ષુઓને મળવાનું, આ કરવાનું. ગાડીમાં બેસો એટલે સીધા તમે મૌન કરવા લાગો. અને બિચારા 12 વાગે બોમ્બે લેન્ડ થયા એ દિવસે. તો થેન્ક યુ, વેલકમ, મોસ્ટ વેલકમ કરીને 12:30 વાગે હું નીકળી ગયો. એટ 74 દોડાવ્યા કરવું, મ્યુઝિયમમાં બી ચાલ્યા કર્યા મારી સાથે, એટલે 2-2.5 કલાક ચાલ્યા હશે. પણ he said it was a wonderful birthday. ગાડીમાં આમ પેલી 6ની જગ્યા હતી, તો મેં કીધું નેમ પછી તારે ને મને થોડું ડિસ્કમ્ફર્ટ થશે, લઈ લો રતનભાઈને, અમને ચલાવી લેશો એટલે he will take the first best, he will give the second best to him, and રમણને ક્યાંય બી ફિટ કરી દે. રાઈટ? પછી તો સો whatever. સો વાત ક્યાંથી નીકળી મને ખબર નથી, પણ જગ્યા જ ના આપો તો ભગવાન કેવી રીતે પ્રગટે. આખો દિવસ લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર, ગોસિપ, આ જ બધા વિકલ્પોથી તું ભરેલો રહે તો માનસિક સ્થિતિ તારી કેવી થવાની? નેગેટિવ એન્ડ ટોક્સિક થોટ્સ. આશ્રય ભક્તિ જાગે ને એટલે જાણે સાકરનો ગાંગડો મોઢામાં હોય. with every saliva you swallow, sweetness. એક ગાંગડો મૂક્યો હોય, અમને મારે જરા અવાજ બેસી ગયો, સ્ટેપ્સિલ્સ ખાયા કરવી પડે, તો એવરીથિંગ આઈ સ્વોલો ઇઝ સ્વીટ. પાઇનેપલ હોય કે ઓરેન્જ હોય, એટલે બે પેલો યલો એન્ડ રેડ. એક હું ખાઉં અને પછી જો તો પેકેટ ખાલી, છોકરાઓ આવીને બધી ફિનિશ કરી દે. So everything you swallow is it. And once આ આશ્રય ભક્તિ જાગી જાય પછી every thoughtમાં you will see God, or you will experience sweetness, softness, purity, love, happiness. પણ એ જાગવી જોઈએ. એટલે ધર્મ પહેલાં તો ઓફકોર્સ વી ડિઝાયર બોથ, કે આપણી હોશિયારી પણ રહે અને ભગવાનની કૃપા પણ રહે. નોટ પોસિબલ. યોર હોશિયારી શુડ ડાય એન્ડ ભગવાન વિલ ડુ. નહીં તો ભગવાન એવું કરશે કે તારી હોશિયારી પ્રગટ રીતે જાય એવા સંજોગો ઊભા કરશે. ટીલ યુ સે હું કાંઈ જાણતો નથી, મારામાં કોઈ ગુણ નથી, બસ તું એકવાર આ બોલી લે એટલે પૂરી મદદ કરશે. બટ ઈગો બી રાખવો હોય ને પ્રભુ બી રાખવો હોય, બે ચીજ તો શક્ય નથી. માન થકી મન મોહનને, માન થકી મોહન વરને વેર જો. માન હોય તો મોહન નહીં, મોહન હોય તો માન નહીં. સો we try our best in the name of self-dignity, self-respect, but deep within we all know it is just my desire not getting fulfilled. Me not being praised, me not being acknowledged. આ જ મોકાન છે, બીજું કાંઈ નથી.
તમારો આખું 1 કલાક ડ્રેસિંગ ને મેકઅપનું હું બચાવી શકું. ઈગો કાઢી દઉં તમારામાંથી. કેમ હલ્દી લગાવતા હશે? કારણ કે ધ ટ્રુથ શુડ નોટ બી રિવીલ્ડ બિફોર મેરેજ. એટલે એટલું બધું હલ્દીથી અને ખોટું ખોટું ઝાક ઝમાક ને ચમકથી કે જેથી એકવાર તો પેલો થાય કે લેટ મી ગો અહેડ, પછી જો હોગા સો હોગા. તો ધર્મ એટલે વિસર્જન, મેલ્ટિંગ ઓફ યોર ઈગો. બટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે ધર્મ કે સેવા એ લઈને વી આર ટ્રાઇંગ ટુ બિલ્ડ અ ઈગો. મારામાં કોઈ ગુણ છે, મારામાં કોઈ ટેલેન્ટ છે, બતાવશે ભગવાન કેટલા ગુણો છે, કેટલા ટેલેન્ટ છે. ઓ પાલન હારે પણ તમને નહીં લાવે તો જોજે. The moment you throw yourself down and start, oh पालन हारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं. બસ તું આ બોલ અને he will do everything. જે કરીએ છે ને, જે ક્રિયા સંસાર પક્ષે કે ધર્મ પક્ષે ઈગોને શણગારવા માટે સૂક્ષ્મપણે જો ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરો તો સૂક્ષ્મપણે, સો યુ વિલ ગેટ દેટ હર્ટ, યુ વિલ ગેટ દેટ ફિયર. હર્ટ એન્ડ ફિયર આર ધ સિમ્ટમ્સ કે દેર ઇઝ ડુઅરશિપ વિધિન યુ, દેર ઇઝ ઈગો વિધિન યુ. તો હર્ટ આવશે, ફિયર આવશે, વરી આવશે, થોટ્સ ઓફ ધી અનનોન. આમ થશે તો આમ શું થશે, કેવી રીતે થશે. એક કાંકરીનો ભાર રાખ્યા વિના હું જીવું છું. હવે આફ્રિકા છે, 11 કન્ટ્રીઝ વી આર ગોઈંગ ઇન 20 days, 1.5 દિવસે. 3 કન્ટ્રીમાં તો સેન્ટર બનવાની શક્યતા બી છે. નાઇજીરિયા, ઝામ્બિયા, મલાવીમાં. ઠીક છે, થાય ન થાય એ જીવોનું કલ્યાણ થવું જોઈએ, વોટ એવર. આટલો ભાર નહીં. બિકોઝ આજ હું ધર્મ સમજ્યો છું. પ્રારબ્ધના કારણે તમે ડરતા નથી, તમારા ઈગોના કારણે તમે વધારે ડરો. એ જે દિવસ તમને સમજાશે એ દિવસે બધું જ કામ કરશો. દિવસના 20 કલાક કામ કરશો અને 4 કલાક સ્નોર કરશો, એ રીતે સુઈ જશે. સો ધર્મરૂપી સૂર્ય જો ખરેખર તમારા હૃદયમાં જાગે, એટલે ઈગો રૂપી સ્નો ઓર આઈસ, બીકોઝ મનાલી ઇઝ કમિંગ, સો સ્નો ઓર આઈસ. For 1.5 months I'll be only in Bombay for few hours. આ ટ્રીપમાંથી આવી સ્નાન કરીને પછી સીધા જવાનું, એવી ટિલ મસ્કટ. અને આમ તો 3 દિવસમાં પાછું શ્રીનાથજી જવાનું છે મારે. એ તો સિક્રેટ છે એટલે મૂક્યું ને, બોલ્યો નથી. સોરી, બોલાઈ ગયું. તો 150 ફૂટના હનુમાનજીની સ્થાપના થાય છે મંદિરની બાજુમાં. આપણા મુમુક્ષુએ લાભ લીધો છે. He was insisting that I should come. So all the Atma Pits સાથે I am going. શ્રીનાથજીમાં તો 2 દિવસ. I won't tell you the તારીખ or anything, because already એટલું ક્રાઉડ ત્યાં હશે. એ લોકો 11,000 તો મિનિમમ એક્સપેક્ટ કરે છે ફોર ધ પ્રતિષ્ઠા. શ્રીનાથજીનું ક્રાઉડ તો અલગ પાછું. સો રામનવમીના દિવસે છે. I won't tell you the date. પછી બધા ટપકી પડો તો પછી કાંઈ પોસિબલ નથી, એટલા પાસ નથી મારી પાસે. ધર્મરૂપી સૂર્ય તમારા હૃદયમાં જાગશે ને, ઈગો રૂપી સ્નો, ઓર ધ રાઇટ વર્ડ વુડ બી આઈસ, સ્ટાર્ટ્સ મેલ્ટિંગ. ઇફ યુ કેન સી યોર ઈગો મેલ્ટિંગ, હું ધનવાન છું, હું જ્ઞાનવાન છું, હું ગુણવાન છું,
ટેલેન્ટેડ છું, આ બધાનો ભૂક્કો વાળવા માટે તું અહીં આવ્યો છે. તારું આ કશું જ વધશે નહીં, ખાલી અંતરંગ દશા વધશે. બહુ હોશિયારી મારશે તો તારી ટેલેન્ટથી તારું સત્યાનાશ વાળશે. શુભ ક્રિયા કરે ત્યારે પણ વધારે જાગૃતિ આ અહંકારની રાખવી, અહમની જાગૃતિ. શુભ ક્રિયા કરો એટલે ડોન્ટ બી હેપી, તપ કર્યું કે આ કર્યું. પહેલી જાગૃતિ કે હવે લયું સ્વરૂપન વૃત્તિનું ગ્રહ્યું વ્રત અભિમાન. સેવા કરીને અભિમાન નથી વધારતો ને, સ્વાધ્યાય કરાવીને અભિમાન નથી વધારતો ને, એનાથી મારું અહંકાર ઘટે છે, દાસાનું દાસ ભાવ વધે છે કે હવે હું પણ કંઈક છું, આઈ એમ વિઝિબલ ઇન પીપલ્સ આઈઝ. એવો ભાવ તો કાંઈ નથી આવતો. પહેલાં સચિને અસ્મીને બધા દે સ્ટાર્ટેડ, એટલે નેમીએ પહેલાં જ કીધું કે એવરી વન વિલ પ્રેઝ યુ એક્સેપ્ટ બાપા, બી રેડી ફોર ઇટ. અને એટલો ભૂકો વાળશે 3 મહિના સુધી તો કે તને ઈચ્છા નહીં થાય બીજી વાર સ્વાધ્યાય કરવા. બી રેડી. આવી રીતે મારી સાથે થયું છે. And they're happy because they know કે little bit also ego rises, he will thrash you. But if it doesn't, if your bhakti increases, એ તમારા ચરણ પખાડશે. They know it. દાન કરો કે તપ કરો કે આ કરો, બહુ જાગૃત રહેવાની જરૂર. બિકોઝ મેં જોયું છે કે તથાકથિત ત્યાગીઓમાં અહંકાર દેખાશે જેટલો ભોગીઓમાં નહીં હોય. હવે the best example only would be Amit Sheth. He's been my wonderful friend since 97. એ દિવસથી આજના 9 વાગ્યા સુધી I have never seen his Vinay fluctuate. Never, never. નેમીનું બી ફ્લક્ચ્યુએટ થયું હશે, મૌલિકનું બી ફ્લક્ચ્યુએટ થયું, પણ એનું આઈ હેવ નેવર સીન. બટ ખાવાનો શોખીન, પહેરવાનો શોખીન, અહીંયાની ગરમીમાં બી સૂટ પહેરીને જાય, એનો શોખ જ છે. ફરવાનો શોખીન, ખાવાનો શોખીન, સારા કપડાં પહેરવાનો શોખીન, ટોયલેટ જઈને આવે તો પોતા પર ને ટોયલેટમાં પરફ્યુમ છાંટીને આવે, અને એ બી કેટલું મોંઘું પરફ્યુમ, અને વાસ બી ના હોય તો બી. આમ બધું આમ બહુ બધું સિસ્ટમેટિક જ જોઈએ. પણ બિકોઝ હી નોઝ કે હું તો ભોગી છું, આ બધા સંસાર છોડીને તમારી સાથે નીકળ્યા, એ સો દેટ વિનમ્રતા હેઝ સ્ટેડ બેક. નહીં એ કે સદગુણ પણ મુખ બતાવું છું. બાપા, હું તમને ખરેખર ચાહતો હોત તો હું કંઈ થોડી લગ્ન જીવનમાં જાત, હું ત્યાગી માર્ગે જ જાત. મારામાં કાંઈ સારું નથી. અધમાધમ અધિકોપતિત સકલ જગતમાં હોય. સો because of this, his vinamrata has stayed back, which is very much needed for the spiritual progress. Now it is a question of minutes. But તથાકથિત ત્યાગીને એના અહંકાર સાથે જો અમારી રિઝર્વ સીટ છે, પણ અહીંયા બી છે ને નરકમાં બી છે. બિકોઝ કંઈ સફેદ કપડાં ડઝ નોટ મીન કે તમારું અંતઃકરણ સફેદ હોય. સો અહીંયા બી રિઝર્વ છે, અને કૂતરીનો એક દેહ તૈયાર છે, એમાં એવું હોય નહીં, પણ કલ્પના કરવામાં એ બી રિઝર્વ છે. બિકોઝ તારા પરિણામ અનુસાર તને ગતિ મળશે, તારા ડ્રેસ અનુસાર નહીં. નિર્દોષતા, સરળતા, વિનમ્રતા, જ્ઞાન ગરીબી, ગુણ ગરીબી, કે મારામાં ગુણ નથી, મને આના જેવો ગુણ કોઈ પણ હિસાબે. વેન ફિટનેસના તમે ગોલ્સ બનાવી શકો કે મારે 3 મહિનામાં આટલા કિલો કાઢવા, તો એવો બી ગોલ બનાવો કે 3 મહિનામાં આના જેવો વિનય જોઈએ છે, આના જેવો પ્રેમ જોઈએ છે, આના જેવી આંખો જોઈએ છે મને. એટલે ભક્તિ નીતરતી. પહેલાંની તો રાખ થવાની છે, તમે પણ જાણો છો. ગમે તેટલું પતલું બોડી હોય ને ગમે તેટલું સુંદર બોડી હોય,
પણ આત્માને બી સુંદર કરતા જાઓ ને. હું પહેલાંની ના નથી પાડતો, પણ આત્માને સુંદર કરતા જાઓ. સો I was saying કે કેમ તથાકથિત ધાર્મિકોમાં અહંકાર દેખાય અને પાપી જીવડાને ખબર છે કે હું પાપી છું, મારામાં એક સદગુણ નથી, હું શું બતાવું, હું શું બધાને બધી વાતો કરું, મારામાં એક ભક્તિનો છાંટો નથી. પણ ભક્તિનું લેક્ચર આપી શકું પણ છાંટો નથી. મારો ગુરુ મારાથી રાજી નથી પણ એના ગુણગ્રામ કરીને લોકોને હું ખુશ કરી શકું. એટલે એક જાતનો અહંકાર બીજો ઊભો થશે. કાર્ય કરીને પણ અહંકાર, સેવાનો અહંકાર, જ્ઞાનનો અહંકાર, દાનનો અહંકાર, તપનો અહંકાર, જુદા જુદા. બહુ જાગૃત રહેવાની જરૂર છે. અને જાગૃતિનો બેસ્ટ ઉપાય અનન્ય આશ્રય ભક્તિ છે. એ મારે હવે સત્સંગ જે સ્ટાર્ટ થાય છે એમાં સમજાવવાનું છે. અહંકાર છે ને, ઇટ્સ લાઈક અ ગ્લાસ વોલ. So being a glass wall, it is transparent. You can see things on the other side, but you can never touch it, never experience it. અને અહંકાર પરમાત્માને જણાવે પણ અનુભવવા નહીં દે. You will know everything, but you cannot experience because of that glass wall. And because of that glass wall, and because you can see through it, you are not aware of the biggest enemy, અહંકાર. બીજા બધામાં તો જણાય નહીં. અહંકાર you can see through, so you are not aware કે without breaking this હું પ્રાપ્ત નહીં કરી શકું. આત્મા ત્યાં જ છે, પરમાત્મા ત્યાં જ છે, પણ આ ગ્લાસ વોલ તૂટવી જોઈએ. તારામાં હિંમત નહીં હોય તો ગુરુને કહે, એ ફોડી આપશે. પણ ફોડવી તો પડશે. સો બિફોર આ સેન્ટરનું ઓપનિંગ થયું, કેવું પેલા આઈ ચૂઝ ધ પીપલ. સો આઈ સેડ અભય કટારિયા વિલ નારિયેલ ફોડશે કે આ જ સ્થાન નથી, આ અમારું મોક્ષનું રિઝર્વેશનનું સ્થાન છે. એને જ્યારે મારી જરૂર હોય, મને તો એની સતત જરૂર રહેશે, પણ એ સેન્ટરને તો હું મારું માથું આપવા બી તૈયાર છું. એમ કે ધડાક કરીને ફોડે માથું. આ લાભ જેને મળે ને પુષ્કળ પુણ્ય બંધ થાય. જો આપણો લક્ષ્ય નથી પુણ્ય બંધ, પણ બને છે શું ઘટના, તે વખતે જો ભાવથી જોડાય તો જબરજસ્ત શુદ્ધિ બી થાય. ક્રિયામાં જોડાય તો પુણ્ય બંધ થાય, અને જો ભાવ બી જોડાયો તો કોઈ વાર આ ફૂટે એની સાથે અંદર બી કાંઈ ફૂટી જાય. The glass. So I said, no, all crucial things, nothing with ghee, boli or anything, I will choose. અને હું આપી દઉં. અને તો જોઈ શકાય પણ જઈ શકાય નહીં, એ ભાન પડતું નથી. કે પેલા ગ્લાસ વોલ જ તોડી નાખને, કારણ કે એના વિના બધું જ અટકીને રહેવાનું છે. Nothing is going to happen within you. Outside many things can happen, but within you nothing will happen till this swachand mat agra એ તૂટે નહીં ત્યાં સુધી. સો સરસ સ્વાદિષ્ટ ભોજન હોય. આપણા સેન્ટરની બાજુમાં કયું છે? અચીજા, મુલુંડ સેન્ટરની બાજુ. So all that also we have to see, where are the different eateries. So Achija food is considered very good and all that. Achija means Kachhi. Avija. પાછો આવો. ભીખ માંગ્યા જ કર. So fortunately I said something good about it, and fortunately that time only અચીજાનો ઓનર સત્સંગમાં આવ્યો હતો. એટલે હવે મેં નક્કી કર્યું સારું જ બોલવાનું, કારણ કે આપણે મશ્કરીમાં બી કોઈ કાંઈ બોલે, નથિંગ ટુ ડુ વિથ એમ, આપણા સ્વાદ લોલુપતા માટે. પણ એ કે અરે આ પછી હું કહી દઉં કે જો મેં તમારી એડવર્ટિઝમેન્ટ કરી છે, આટલું કમિશન. 15 દિવસ મહિને એકવાર સેન્ટર પર આવજો અને થોડું મેડિટેશન કરી જજો, બસ. બીજું તો શું કમિશન જોઈએ. સો
So ahankar, very easy to detect. I will tell you, very easy. When who becomes important, then tu. Tu માં ખાલી ભગવાન નથી મૂકતો, તું માં the other person. એના કરતાં વધારે you feel હું important બને એટલે પતી ગયું. The couple goes to a restaurant. સે લગભગ સગાઈ થવાની હતી એ ટાઈમ, આમ લગભગ બે જણ જાય તો શું પીશે? હું એક કોલ્ડ કોફી. વેટરને બોલાવીને કહે કે 2 કોલ્ડ કોફી. Two is more important than who, because he is in love. Marriage. તું શું પીશે? Come on, keep your choice steady. Cold coffee, 1 cold coffee, 1 hot coffee. I'm not forcing her or changing her or anything, but enu maru. We can realize now who is also getting important as much as tu. 5 years after marriage. 2 hot coffees. You didn't even ask me. So એમાં પૂછવાનું શું? You realize who is becoming important and two is less. So this is ego. Very easy to detect. US માં there was one lady જતી હતી ગાડીમાં અને કોઈક બીજી ગાડી થોડી કંઈક એની ભૂલના કારણે કંઈક બેંગ થઈ સમથિંગ. શી લોસ્ટ હર ઇન્ડેક્સ ફિંગર. હવે લોસ્ટ કટ થઈ કે એમાં કંઈક કટ થયું કે વોટ એવર. કેસ ત્યાં તો અમેરિકા તો કેસની દુનિયા છે. આમ સવારના ઉઠીને આમ નક્કી કરવાનું આજે કંઈક ક્રિએટિવ કરવાનું, લાવ કેસ ઠોકી દઈએ. And you will get several reasons for that. The other person sneezed so badly, મારું મૂડ અપસેટ થઈ ગયો. કેસ. પર્સનલ ડોક્ટર્સ ના હોય ત્યાં, પર્સનલ લોયર્સ હોય. કોઈ બી અમેરિકામાં કોઈને બધું કે આ 8-10 કેસ ચાલે છે અમારા ઉપર. એક કેસ હોય તો આપણે ક્રિમિનલ લાગે. એ તો બધા ઠોક્યા કરે એમ કે વી આર નોટ વરીડ ઓલ્સો. તો એને કેસ ઠોક્યો અને દાવો કર્યો $10 લાખ. બિકોઝ ધ જજ હર્ડ. પહેલાં એ કન્ફેસ જ કીધું કે ના મારી ભૂલ હતી. તો કે ના એને કોમ્પન્સેશન તો આપવું જ પડશે. પણ પેલા બેનને કીધું ડોન્ટ યુ થિંક $10 લાખ? અને આ તો ક્યારની વાત છે એ બી મને ખબર નથી. એટલે કોઈ વાર 30-40-50 વર્ષ પહેલાંની વાત હોય તો $10 લાખ ઇઝ રિયલી ગુડ અમાઉન્ટ. કે ડોન્ટ યુ થિંક દેટ ઇઝ ટુ બિગ? તો કે નો, યુ ડોન્ટ નો વોટ ધીસ ફિંગર ડઝ. આ આંગળી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આનાથી હું મિહિરને નચાવું છું. હસબન્ડને, સોરી મિહિર બોલાઈ ગયો. હસબન્ડને હું નચાવું છું, આખો ને આખો પેલાને નચાવું તો $10 લાખ તો જો. કેટલો ઈગો છે તારી આંગળીમાં, કેટલો ઈગો છે. કોઈને સ્વતંત્ર રહેવા નહીં દેવાનો, એ તારો ઈગો. એવરીબડી શુડ થિંક ધ વે યુ થિંક. એવરીવન શુડ ડુ ધ વે યુ ડુ. નોબડી શુડ ગીવ અ સજેશન. કમ્પ્લેનનો તો ક્વેશ્ચન નથી. All this is nothing but your big fat ego. ત્યાં મેં પૂછ્યું, પેલી ગાર્ગીને પૂછ્યું, શૈલાજબેન અહીંયા છે, તો મેં ગાર્ગીને પૂછ્યું, 5000ની વચમાં પૂછ્યું, when I am in Mulund and if I start at red and stop at green, am I doing the right thing? એટલે તો એકદમ હોશિયાર છોકરી છે. તો બોલતી હતી. મેં કીધું જો એકદમ સ્પષ્ટ ને ફાસ્ટ બોલ. તો કે નો, યુ શુડ હેવ દેટ સિવિક સેન્સ. મેં કીધું બટ આઈ વોઝ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ડ્રાઇવિંગ. આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ડ્રાઇવ. વાય શુડ આઈ ટોક અબાઉટ ડ્રાઇવિંગ? આઈ વોઝ જસ્ટ હેવિંગ અ વોટરમેલન, slice of watermelon. So I thought, like in Sobo we do like that. We start at red and જેવું ગ્રીન આવે we stop. પણ હવે મુલુંડમાં ઉલટું થતું હશે. તો હસવા લાગી. મેં કીધું ગાર્ગી અત્યારનો કોણ સાચું છે આપણા બેમાં? Even you are right. Even I am right. From the watermelon perspective, I am right. From the driving perspective, you are right. And we both are right and still we have opposite mat. If you can see oneness in this, then you have understood what is Anekantvad. So
So now I know Mulund people personally. That's why I'm used. Means that 3 days has made a. Everyone was smiling, loving. Bond to ત્યાં જુએ community bonded. મેં કીધું either it's the whole thing is a માયાજાલ or Mulund is the place to live. બેમાંથી એક છે. No, I don't know yet. હવે જવાનું થશે વધારે એટલે ખબર પડશે કે સાચું શું છે. બટ વેરી ડિફરન્ટ ફિલિંગ ઇન બોમ્બે. એન્ડ સો સ્વાદિષ્ટ ભોજન હોય પણ તમને તાવ હોય તો મને રસ જ નહીં આવે. ગરમ ગરમ ગુલાબજાંબુ ક્યાં ગયો પેલો જાડે? તું જાડિયો કે તું તો બટકો છે, જાડિયો ક્યાં છે? ભાવિન કુમાર ક્યાં છે? હા, ગરમ ગરમ ગુલાબજાંબુ હોય અને વેરી સોફ્ટ ને ગરમ. પણ તને હમણાં તાવ છે એટલે જીભ ફીકી થઈ ગઈ છે. તને એ સ્વાદ નથી આવતો, એ સુખ નથી લાગતું. જીભ છે, ગુલાબજાંબુ છે, પણ સંવેદન શક્તિ મંદ થઈ જાય તો તને આનો સ્વાદ નહીં આવે. પરમાત્મા અહીં જ છે પણ આપણી સંવેદન શક્તિ મંદ છે, કનેક્શન મંદ છે અને તેથી અહીં જ છે અને છતાં રસ આવતો નથી. આ તો કૃપાદેવની કૃપા છે કે આપણે ભજન સત્સંગમાં રસ પડે. આપની એ સંવેદનશીલતા ભગવાને આ જ ભગવાનની કૃપા છે. For hours you have been sitting here, for years you have been listening અને સ્ટીલ કંટાળો નથી આવતો. યુ આર યેટ ઉત્સુક કે આજે શું કહેશે. આ તો સદગુરુના અનુગ્રહ વિના પોસિબલ જ નથી. પાછા જઈને મુલુંડવાલા વિચારજો કે આ અચીજા ઇઝ રિયલી ગુડ ફોર ઓલ ધ જંક ફૂડ એન્ડ એવરીથિંગ. બટ 40 વર્ષથી અચીજામાં દર 15 દિવસે જવાનું હોય તો મજા આવે. સત્સંગમાં આવે છે. Nice food. I've tasted it. So, એટલો બધો પ્રદર્શનમાં રસ. People should notice me. People should acknowledge me. People should praise me. પેલી ક્વીન ઓફ ઘાટકોપર 25 years back ક્યાં છે? Ami, I'm talking of you. You didn't know? Say the truth whether you knew or not. Say the truth. Get up and say. અત્યારના મુલુંડમાં રહે છે. લગ્ન પહેલાં હા એના લગ્ન મેં જ કરાવી આપ્યા હતા પેલા કચ્છી સાથે. અહીંયા જતો કશે. હા તો યુ આર નોટ કન્સિડર્ડ ક્વીન ઓફ ઘાટકોપર? યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? હા તો સભામાં જૂઠું બોલશે બધું. હવે કાલથી જોજે કેટલું પાપ લાગશે. બધું ખલાસ થઈ જશે તારે. સાચું બોલ. હા બોલે પણ પોતાની મોડેથી બોલે છે કે હા આઈ વોઝ ધ ક્વીન ઓફ ઘાટકો. ડ્રેસિંગમાં દાંડિયા રાસમાં ને બધે ટોપ નહોતી ગણાતી છે. બોલો જો પોતે જ બોલે છે કે હું ટોપ ગણાત. કેવું છે? દેટ વોઝ દેટ ડે વેન સમવન વુડ પ્રેઝ એન્ડ યુ વુડ બી હેપી. એન્ડ ટુડે આઈ એમ પ્રેઝિંગ યુ એન્ડ યુ આર નોટ હેપી. યુ વોન્ટ ટુ સિટ ડાઉન એઝ ફાસ્ટ એઝ પોસિબલ, રાઈટ? બેસી. So when we were small, we had a story, first standard ma, Emperor's New Clothes. You know it? તો એમાં ફેલોશિપમાં ક્યાં હતી? હા, ફેલોશિપમાં એમ્પરર જ નહોતો, રાજા હશે કોઈ વાર. I'm trying to visualize you in the end. In the end. Or whatever. So, પેલા એમ્પરરને પ્રેઝિસ જ સાંભળવા બહુ ગમે. એવરીથિંગ હી ડીડ, હિઝ ડ્રેસિંગ, હિઝ એવરીથિંગ વોઝ ફોર પ્રેઝિસ. અને દિવસમાં 10 વાર કપડાં બદલે. બિકોઝ એકવાર કોઈ વખાણ કરી દીધા આપના પછી વખાણ કરતો બંધ થઈ જાય. પણ ઇફ યુ ચેન્જ યોર ડ્રેસિંગ, oh, this suits you very much. આવું કંઈક બોલે એટલે ખુશ.
પછી દરબારમાં થાકી જાય તો સિટીમાં જાય, એટલે રાજધાનીમાં જાય, રથ પર જાય, કે બીજા લોકો દ્વારા અનનોન પીપલ ઓલ્સો ટ્રાઇડ પ્રેઝિંગ. સો એવરીથિંગ વોઝ ફોર પ્રેઝ. એન્ડ એની આ ઘેલચા, પ્રશંસાની ઘેલચાનો લાભ ઉઠાવતા એક માણસ કે આઈ હેવ આઈ કેન દિવ્ય વસ્ત્ર, ડિવાઇન ક્લોધિંગ, બટ પુષ્કળ સમય લાગશે અને પુષ્કળ ખર્ચ થશે, પણ લોકો જોશે એટલે અંજાઈ જશે. તો જેમ પેલો એ કહેતો કે હવે મારા સિવાય કોઈનું આવું ડ્રેસ ન હોવું જોઈએ, તો તું અહીંયા જ રાજમહેલમાં જ, એન્ડ 1 month he took to stitch those divine clothes. અને પછી ધ ડે કેમ કે હવે તૈયાર છે અને આજે આવજો પહેરવા. પણ જતાં કહે છે કે આ ડિવાઇન ક્લોથિંગ છે ને એ એવું છે, એની શરત એવી છે કે જેનું અંતઃકરણ ગંદુ હોય ને એને નહીં દેખાય, જેનું અંતઃકરણ પવિત્ર હોય એને દેખાય. નાઉ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ વિઝ્યુઅલાઇઝ યુ. તો એક સરસ મોટી પેટી હતી, બહુ મોંઘી પેટી, હીરા જવેરાતવાળી. એ પેટી ખોલી અને પેલા અદૃશ્ય વસ્ત્રો કાઢે છે, હતું જ નહીં કંઈ. આના કપડાં કઢાવે છે. નાઉ આઈ એમ વિઝ્યુઅલાઇઝિંગ. અને પછી કે નાઉ ધીસ ડિવાઇન ક્લોથિંગ, નાઉ ધ રાજા, ધ એમ્પરર ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે નથિંગ ઇઝ બિંગ લાઈક આઈ કાન્ટ સી સમથિંગ ઓન માય બોડી, પણ હું કહીશ તો મારું અંતઃકરણ પવિત્ર, જે થાય છે થવા દો. He said, now you are looking fantabulous. દરબારમાં પધારો રાજ. કહે તો હું પાપી હોઈશ એટલે મને દેખાતું નથી, પણ હશે તો ખરું જ ને, આટલા પૈસા, આટલો ટાઈમ. ત્યાં જાય છે નિર્વસ્ત્ર. બધાને એ બી દેખાય, પણ કોઈનામાં હિંમત નહીં બોલવાની, કારણ કે એ પાપી છે એ સિદ્ધ થઈ જાય. એટલે બધા કે વાહ 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 વાહ. અને એને તો ગમતું હતું જ, બધાએ વાહ વાહ કરી દીધી. પછી કહેલા હવે રાજધાનીમાં જાઓ, બીજી વધારે વાહ વાહ. બધાને ખબર પડે કે કંઈ નથી દેખાતું, કંઈ બીજું જ દેખાય છે. સો આઈ એમ વિઝ્યુઅલાઇઝિંગ કે કંઈક ચડ્ડી પહેરી હશે તમે, એક હા નાની અંદર ચડ્ડી શોર્ટ્સ જેવું કાંઈ પહેર્યું હશે. બિકોઝ but good, I'm happy કે it had its standard. It borrowed from new activity, all these stories, and did good drama. Same level પર તો હું નહીં લાવી શકું, એટલો ઈગો છે મારા. પણ good, I'm happy. That's why we have nice people with us. Because થોડા બાજુની સ્કૂલમાંથી વાઇબ્રેશન્સ આવતા. અમારી સ્કૂલ તમારી બાજુમાં જ હતી, આમ થોડી દૂર. સો અમે લોકોએ બી પરફોર્મ કર્યું હતું, અને એ બી 4th સ્ટેન્ડર્ડમાં કર્યું હતું. બટ આઈ ટોટલી ડિક્લાઇન્ડ બિંગ ધી એમ્પરર. આઈ નો હુ વોઝ ધ એમ્પરર. મનીષ આચાર્ય વોઝ ધ એમ્પરર. એન્ડ એને છેલ્લે એન્ડમાં ખાલી આટલી નાની લાલ ચડ્ડી પહેરવાનું. આઈ એમ નોટ રેડી. મેક મી ધ મંત્રી, મેક મી ધ વઝીર, મેક મી દેટ ચાઇલ્ડ, બટ નોટ ધી એમ્પરર. અને તારું બી એવું જ થયેલું સુધર્મા સ્વામી. એને સુધર્મા સ્વામીનો રોલ આપ્યો, પછી એન્ડમાં કીધું કે પણ તમારે ટુ ડિફરન્શિએટ ફ્રોમ જંબુ સ્વામી તમારે નિર્વસ્ત્ર બેસવાનું છે. સો ઓબ્વિયસલી કે ચડ્ડી પહેરીને આવે. નો વે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ દેટ. આઈ એમ અ ગ્રીન લોનર. હાઉ કેન આઈ જસ્ટ ડ્રીમ. ટીનાબેનનું તો તે વખતે તો મગજ બહુ સ્ટ્રોંગ હતું ને તમારું. તો કે ચલો વચમાં ઝાડની પેલી ડાળી મૂકી દઈશું, પણ કરવું તો પડશે. એ બિચારો સ્વિમિંગ કોસ્ચ્યુમમાં સ્ટેજ પર આવે છે. સો હી ઇઝ ગોઈંગ. અને બાળક જેવો નિર્દોષ બીજું કોઈ નહીં. બાળક કે પપ્પા આ એમ્પરર તો નિર્વસ્ત્ર છે, નેકેડ છે. કારણ કે એનું તો અંતઃકરણ પવિત્ર હતું, સરળ હતું. અને મારું કહેવાનું મતલબ આપના બધા જ મિથ્યા અહંકાર આ વસ્ત્ર જેવા છે, કંઈ છે જ નહીં. યુ આર યુ. સો વાય ડોન્ટ યુ બ્યુટિફાય યુ instead of just creating an illusion around you?
વાય ડોન્ટ યુ બી બ્યુટિફુલ? અરે તારા ફેસને જોઈને કેટલું ગમશે, તારા ગ્લો પેલું બાર લેયર લગાડીને કેટલો ટકશે, પણ તારો સ્વભાવ જ સારો હશે તો કોઈકને ઘડી ઘડી મળવાનું મન થશે. કે આ લેયર્સ તો હું એકવાર શીખી લઉં, હું બી કરી શકું ઘર બેઠા. આમાં કટારિયાની મમ્મી બી કરે છે. मम्मी जी आप बहुत अच्छी लगती हो, रायचूर में जैसी लगती थी अभी उसके बाद आ रायचूर थी, आ 3 पोरियाओने उचकीने लाव्यो छो रायचूर थी. वंस वी वर गोइंग फ्रॉम गोवा टू हैदराबाद અને રાયચૂર આવ્યો ને તારે આ 3 છોકરાઓ ત્યાં હોત તો ત્યાં પ્રમાણે કરતે, એવું નથી. 3 ભાઈઓને અહીંયા લઈ આવ્યો અને નાવ બધા દે આર ડુઈંગ વેરી વેલ. તો એની માં પીરસવા આવી તો મેં તો આપ बहुत फ्रेश लगती हो आते. પછી એની ગ્રેન્ડ ચાઇલ્ડ બોલી કે वो कोरियन मेकअप में बहुत बिलीव करती है. તો કરે એનું થોબડું છે, એને જે કરવું હોય તે કરે. હું બધાને રિવીલ કરી દઈશ બસ. કોઈ પણ વીક પહેરતું હશે, આ પહેરતું હશે, મને રિવીલ કરવું જોઈએ બધું કે આ બહુ સરસ લાગે, આ વીક પહેરે છે, હું કહી દઈશ. બિકોઝ મારું કામ જ ચીરહરણ કરવાનું છે. તો કેટલું ફોલ્સ ચીજથી આપણે ખુશ થઈએ છીએ. આર યુ રિયલાઇઝિંગ કેટલી કૃત્રિમ ચીજોથી? સો કમ આઉટ ઓફ ઇટ. યુ નો, જેમ જેમ સંસાર તરફ પર પદાર્થ તરફ જડ પદાર્થ તરફ જઈએ, વી આર અપરૂટેડ. આ કનેક્શન ઇઝ લોસ્ટ. અને જેમ જેમ આત્મા તરફ જઈએ, ધ કનેક્શન ઇઝ રિગેન્ડ. સ્વામી રામતીર્થ એમના સ્મરણોમાં એમની જાપાન ધર્મ યાત્રા હતી. બેઝિકલી હી વોઝ ગોઈંગ ટુ US બટ હિઝ શિપ વેન્ટ થ્રુ જાપાન. સો હી સ્ટેડ ધેર ફોર 3 months or so. અને જાપાનના સંસ્મરણો બધા લખ્યા. સો આઈ હેડ રેડ ઇટ ઇન 85, 86, 8 volumes. તો એમાં એમને બહુ સુંદર લખ્યું હતું કે આઈ વોઝ શોક્ડ વેન આઈ વેન્ટ ટુ જાપાન. આઈ વોઝ શોક્ડ ટુ સી ધ હોસ્ટ વોઝ શોઈંગ મી સમ ટ્રીઝ. So it's not cherry blossom, I'm talking of other trees. જે ટ્રીઝ 6 કે 8 ઇંચના, ફીટ નથી કીધું, તો તમે કરીને બતાડો. આટલું તો ન હોય, ફૂટપટ્ટી જેટલું તો હોય, એટલે આટલું ટ્રી. અને એ ટ્રીને બતાવીને કે આ 100 કે 150 વર્ષ જૂના છે. 100 or 150 years. સેન ફ્રાન્સિસ્કો જુઓ તમે, ટ્રીઝ ત્યાં બી રેડવુડ એરિયામાં હોય, પણ they are so huge, 100, 150 years. And this tree being 100 years old, say, and is only 6 to 8 inches. How is that possible? તો કે આ ટ્રીઝ તળિયા વિનાના કુંડામાં, બેઝ ના હોય એવા કુંડામાં, અને જેમ જેમ રૂટ્સ નીચે જાય, ઇટ ઇઝ કટ. એટલા જ બાકી રાખી કે જેથી પેલું વૃક્ષ જીવતું રહે. ઇટ્સ કટ એટલે વિકાસ ન પામે. એવી રીતે વારંવાર આપણું કનેક્શન જે કોસ્ટ થઈ જાય ને, ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી વેરી કોસ્ટલી ફોર અસ. આત્મા સાથેનું અનુસંધાન તૂટી જાય છે. વારંવાર તૂટી જશે તો 100 વર્ષ પછી પણ તું 6 ઇંચનો જ રહેશે. તું વિકાસ નહીં પામે, વિશાલ નહીં બને તારું. અને આત્મા સાથે કનેક્શન ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ. એટલે તમને ઈઝુ બતાવ્યું આશ્રય ભક્તિ, વિચ આઈ સ્ટાર્ટ નાવ. 1/4 કલાક અહંકાર પર ને 1/4 કલાક આશ્રય ભક્તિ પર. સો વેરી સિમ્પલ. તમને પહેલાં આ ક્લેરિટી છે. અહંકાર વધે એટલે શાંતિ, આનંદ વગેરે ઘટે. આર યુ ક્લિયર અબાઉટ ઇટ? કે વેન એવર યુ ફીલ અશાંતિ એન્ડ ઓલ વધેલું, યુ હેવ ટુ રિયલાઇઝ કે ઈગો અશાંતિ, આનંદ, ઈગો જાય, આનંદ વધે. વેઇંગ સ્કેલ જેવો કે આ આમ જાય તો આ નીચે જાય, આ આમ જાય તો આ. એટલે તમે જેવું આનંદ કે શાંતિ પોતામાં નહીં અનુભવો, એટલે બીજાનું જે હોય તે તમારામાં અહંકાર મજબૂત થયો છે, જે તમને દુઃખ આપે છે. હવે આનો ઉપાય શું? પ્રભુએ બહુ સુંદર ઉપાય આપ્યો, આશ્રય ભક્તિ. રબર સ્ટેમ્પ હોય ને, એના બધા લેટર્સ ઉલટા હોય.
તમે રબર સ્ટેમ્પ, પછી ઇંક પેડ પર જાઓ અને પછી પેપર પર ઉતરે પરફેક્ટ હોય. તારી બુદ્ધિ છે ને બધી ઉલટી છે. કોઈક સંત ચરણમાં જાય અને પછી જગતમાં પ્રવૃત્તિ કરે, બધું જ સીધું નીકળે. સો અહંકારનો તો નાશ કરવાનો છે, વિસર્જન કરવાનું છે, પણ ભવો ભવથી એને વધારતા આવી ગયા એટલે એટલું બધું મજબૂત છે કે આપણે નાશ કરવામાં સમર્થ, નાશ કરવાના પ્રયત્નમાં આપણે અહંકાર કરી દઈએ છીએ. સો એટલે ધ બેસ્ટ ઉપાય કૃપાળુદેવ ઇઝ સજેસ્ટિંગ ઇઝ એક કામ કર, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને અહંકાર, એ ગુરુને સમર્પિત કરી. છે તો બેકાર ચીજ, કચરો છે, પણ તને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગે ને તો એ એટલે સમર્પણની વિધિ બતાડી. આશ્રય ભક્તિ અહમ ભાવાદીને છેદવા માટે શું તો કે આશ્રય ભક્તિ આ રૂટ લે. સી આઈ એમ જસ્ટ ડિસ્કસિંગ 5 ઓપ્શન્સ વિથ યુ એન્ડ લેટ્સ ડુ ફાસ્ટ ઇન 10 minutes. 5 ઓપ્શન્સ. નંબર 1, અહંકારી જીવ માટે આ 5 ઓપ્શન છે કે સ્વીકારી શકતો જ નથી કે હું અહંકારી છું. મેં આમાં શું ખોટું કીધું? જે રીતે કીધું એમાં અહંકાર હતો. જે કીધું હોય તો એ તો સત્ય જ હતું, પણ ધ વે યુ સેડ ઇટ, suddenly you don't want to talk, suddenly you want to shout at the top of your way shows you have ego, you love yourself more than the other. પણ સ્વીકારી શકતો નથી. You are going and if a car just bangs a little bit, bang એટલે just kiss કરી હોય એટલે ટચ કરી હોય તમને, પણ તમારી ગાડી એટલી મસ્ત હોય, એટલો ગુસ્સો આવે કે પહેલાંને જેલ ભેગો નહીં કરું અને ફૂલ પૈસા વસૂલ કરું, હજારો વિકલ્પ એક સેકન્ડમાં આવી જાય. એમાં પેલો બહાર નીકળીને કહે છે વેરી સોરી સર, વેરી સોરી. તમારો ગુસ્સો પણ હજી સ્ક્રેચ છે. મસ્ત છે તમારું ઈગો, થોડો પોષી દે ને તરત તમે જવા દો બધી ચીજ. સન્ડે હોય આ મંડે, સદા રહે ઠંડે. ઈગો પુષ્ટ કરે તમારો. લિફ્ટમાં તમે આમ હો, તમે ફર્સ્ટ હો લિફ્ટમાં જવા માટે અને ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. અહીંયા છે લિફ્ટ. મમ્મી કહેતી હતી કે તમે સોમવારે મુલુંડમાં મીટિંગ છે ત્યારે સત્સંગ છે તો હું એકવાર દર્શન કરવા આવું. તો મેં પહેલાં હા પાડી કે આવી જા, પછી ખબર પડી તન દાદર છે પછી લિફ્ટ છે. સો મુલુંડ પીપલ કેન યુ હેલ્પ મી ટેકિંગ માય મધર, યુ હેલ્પ? તો પહોંચી જજો ટાઈમસર ત્યાં. શી વોન્ટ્સ ટુ ડુ દર્શન બિકોઝ હવે તો યાત્રાનું ધામ બની ગયું એટલું. ધ વે યુ પીપલ આર investing importance to it means કોઈ વાર I will realize કે એ લોકો મને પૂછશે can we have a satsang night, movie night ની જેમ, but without popcorn, without coffee. તો અમે બધા ત્યાં જ રહીને અમારું બેડિંગ લઈ આવીને સૂઈ જાય. that day is not so far, they are so much connected there. So લિફ્ટમાં તમે ઊભા હો અને આમ યુ ડેસ્પરેટલી વોન્ટ ટુ નાવ ગો બીકોઝ ઇટ વોઝ અ લોંગ ક્યુ એન્ડ સમવન ફ્રોમ બિહાઇન્ડ જસ્ટ કમ્સ, પુશિસ યુ એન્ડ ગોઝ. અને પછી કે ઓ આઈ એમ સો સોરી, બટ મને બહુ જોરથી સોરી કીધું ને. ઓ નો પ્રોબ્લેમ, યુ કેન ગો હેડ. મસ્ત છે, તમારો ગુસ્સો બી મસ્ત છે. એ કોઈ મારી તો સલાહ છે, જ્યારે કોઈ ગુસ્સામાં હોય ને એનો ઈગો મસાજ કરી દેવાનો. આપણું કાંઈ જતું નથી, થોડા વખાણ કરી દેવાનું, પટ કરીને બધું આપણું પાસ થઈ જશે. આમાં તો બહુ સિમ્પલ છે આ બધું. કોઈ સેન્ટર જોઈતું હોય આપણે જઈને એના ઘરે જઈને ચા પીવાની ને એને બહુ વખાણ કરવાના, લો આ જગ્યા મારા તરફથી. આવી રીતે ફટાફટ ફટાફટ કેવી રીતે ખુલે? એટલા બધા કંઈ પૈસા બેંકમાં પડ્યા છે. નેમીજીને ટ્રીક આવડી ગઈ, ભાઈ એને બસ વખાણ કરી લેવાના. ઓહો કિરીટભાઈ, તમારા જેવા સુશ્રાવક હોય. મહાવીર જૈન વિદ્યાલયનો રત્ન છે, રત્ન. જો તમારે લાભ લેવો હોય તો બોરીવલી સેન્ટરમાં, આખું મારા તરફથી.
અમને જોઈતા નથી હમણાં, ઇટ્સ ડન. પણ ઘાટકોપરને કોઈ વાર જોઈશે એટલે ઋષભ યુ કેન ગો ટુ હિમ. પણ બરાબર વખાણ કરજે કે શું તમારું વાલ છે, તમારું રૂપ કેવું છે, કેરેલાના છો એવું લાગતું જ નથી. એ બધું એ કરવાનું બરાબર. સો ઇટ્સ સ્વીકાર જ થતો નથી કે અભિમાન. તમે તો બીમારીને જ ઔષધિ માનો છો. આ તો મારી ટેલેન્ટ છે. ધીસ ઇઝ ધ વે આઈ વિન. I connect to people. I build relationships. You don't realize there's so much ego in that, which I can see, you can't see. પણ ઈગો હોય એટલે થોન તો છે, ભલે તને દેખાય કે ન દેખાય. તારા પગમાં થોન છે તો પીડા તો થશે જ. તું ભલે નહીં સ્વીકારે કે મારામાં થોન છે, પણ પીડાનું શું? Somewhere that discomfort in your mind, the vikalps, contradictory vikalps coming, you have to realize there's something, some doership has been nourished. Are you getting it? So first option is કે સ્વીકાર જ નહીં કરવો. Anybody wants to take this option? કે અહંકારી છો, પણ અહંકારને સ્વીકારવાનું નહીં એટલે તમે અહંકારી નથી. તો what is the sense? જો પીડા રહેવાની જ હોય અને અહંકાર દેખાવાનું ન હોય પણ પીડા રહેવાની જ હોય તો કેન્સલ કરી દઉં. જલ્દી જલ્દી બોલે. તો નેક્સ્ટ, ઈગો દેખાય છે. સ્વયંના પ્રયત્નથી હું તોડીને બતાવીશ ઈગો. જાતે મહેનત કરીશ. પેલા કૂતરાને બી મન થયું એની પૂંછડી પકડવાનું, છલાંગ મારે એકદમ આમ પૂંછડી જો છલાંગ મારે, જેવી છલાંગ મારે પૂંછડી અહીંયા આવી જાય. બિચારો રાઉન્ડ 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 જ ફર્યા કરે. અહંકાર જો જાતે જવાનો હોય તો માનાધીશ શત્રુ મહા કેમ કીધું? પહેલા તો ખબર જ પડતી નથી કે માન છે, પણ ખબર પડે તો સેકન્ડ ઓપ્શનમાં સ્વયંના પ્રયત્નથી, મતિ કલ્પનાથી એને એનો અહંકાર તોડવો છે કે દેખાય તો છે તોડવા માટે. કૃપાદેવ કહેશે કે ટ્રાય કરવી હોય તો કર, પણ પ્રાય બમનો થાય. પ્રાય બમનો થાય. જોઈએ છે આ ઓપ્શન કે ડ્રોપ કરી દો? બીકોઝ આઈ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ. ડ્રોપ. ઓકે. થર્ડ, you realize you need someone higher, but you are not ready to leave your ahankar also. The third option is go to a Bhagwanni pratima, sundar pratima ke shastra. You will feel you have so much love for it. પૂજા કરતા તો આંખમાંથી આંસુની ધારા. તમને લાગે હવે શું અહંકાર રહ્યો છે મારામાં? પણ એ મૂર્તિ તને તારા દોષ બતાવશે નહીં. શાસ્ત્રમાં બધું લખ્યું, બધું જ સાચું છે. અરે તમારા ન્યૂઝ તો છે ને નેક્સ્ટ ડે પસ્તી થઈ જાય છે, અને આ 150 વર્ષથી પસ્તી નથી થઈ. 150 વર્ષથી જેટલી વાર વાંચું છું સોનું ઝર્યા કરે, સોનું ઝર્યા કરે. આ જ્ઞાનીના વચન છે. વચન સંસારીના બી હોય, જ્ઞાનીના બી હોય, પણ આ અપ ટુ ડેટ છે. ઇટ નેવર બિકમ્સ આઉટ ઓફ ડેટ. અને પેલું તો 24 કલાકમાં એનું આખું એક ડ્રોવર જ જુદું હોય કે આ પસ્તી, આ ન્યૂઝપેપર આજે વેલ્યુબલ, કાલે સીધું કચરો. Are you getting it? સો શાસ્ત્ર પાસે જાઓ, શાસ્ત્રનો મહિમા બહુ છે. પ્રતિમા પાસે જાઓ, મૂર્તિ, અને ખૂબ ભક્તિ કરો. યુ વિલ સી યોર ઈગો મેલ્ટિંગ. બસ આ જ નહીં થાય. બિકોઝ એ તમને કહેવા આવશે ને એટલે તમે તમારી યુ નો વોટ યુ આર ડુઈંગ. આરતી લો છો, સામે મિરર છે અને આરતી કરો છો. મિરરમાં કોણ દેખાય છે? બસ બધી તમે જે અર્થ કરશો ને શાસ્ત્રનો, તમને જે ગમે છે તે જ. એટલે એકચ્યુઅલી તમે તમારી જ આરતી કરો છો, ખાલી બતાવો છો કે શાસ્ત્રને હું અર્પણ છું, પણ તમારું કાંઈ દાવ પર લાગતું નથી. 150 ફૂટની પ્રતિમા કરો કે 500 ફૂટની કરો, તો બી તમારો ઈગો દાવ પર જતો નથી. તો
તો તમને શું વાંધો છે? એન્ડ પીપલ વિલ ફીલ કે તમે કેટલા દાનેશ્વરી છો, કેટલા ભક્ત છો, કેટલું બધું છે. યુ વોન્ટ ટુ ગો ફોર ધ થર્ડ ઓપ્શન? યુ નો કે શાસ્ત્ર ઇઝ ગુડ, પ્રતિમા ઇઝ ગુડ, ભક્તિ આપણે કરીએ જ છે બધું, but only this much is not going to help me to get rid of ego. So fourth option, go to someone higher to you, but that person should be a vidwan or a pandit or a psychoanalyst or a psychiatrist. જેમાં ફીઝ આપીને પતી જાય, સમર્પણ કરવું ન પડે. યુ ગો ટુ અ સાયકેટ્રિસ્ટ ઓર સાયકો એનાલિસ્ટ કે આવું બધું મને કેમ થાય છે અને આખું એનાલાઇઝ કરીને આપશે. યુ પે અ ફીઝ. ડઝ યોર ઈગો નીડ ટુ બેન્ડ ઓર સરેન્ડર ધેર? ઇનફેક્ટ ઈગો વધશે કે એને 500 કીધા, મેં 500 આપી દીધા, મેં બાર્ગેન પણ નહીં કર્યું. એને 11,000 માંગ્યા તો 11,000 આપી દીધા. વેસ્ટમાં હો તો યુ વિલ ગો ટુ સાયકો એનાલિસ્ટ ઓર સાયકેટ્રિસ્ટ. ઈસ્ટમાં હો, ઈસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ, તો યુ વિલ ગો ટુ અ પંડિત ઓર અ વિદ્વાન. એનું રેગ્યુલર સત્સંગ સાંભળવાનું, તત્વની ક્લેરિટી. પણ તારો દોષ, બિકોઝ ઝૂકવાનું આવ્યું જ નથી અહીંયા, સાંભળવાનું આવ્યું છે. ઝૂકવાનું ક્યાં આવ્યું છે? અને ઝૂકવું એ જ અહમ નાશની પ્રક્રિયા છે. તો વિદ્વાન પાસે કે સાયકેટ્રિસ્ટ છે, તને હેલ્પ બી કરશે અને તને સારું બી થાય, તો તું ગિફ્ટ આપશે, તું વંદન નહીં કરે. તો વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ? ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે મારું કામ, મારે તો ઈગો નાશ કરવો છે. તો આઈ થિંક ધ ફિફ્થ એન્ડ ધ લાસ્ટ ઓપ્શન વિલ વર્ક. નિષ્દિન જેને આત્માનો ઉપયોગ છે, દિવસ રાત આત્માની પ્રતીતિ, મહિમા નિવૃત્તિમાં હોય, પ્રવૃત્તિમાં હોય, સંસારની પ્રવૃત્તિમાં હોય કે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિમાં હોય, આત્માનો મહિમા ઉર્ધ્વ અને ઉર્ધ્વ જ રહે. પાપના ઉદયમાં બી, પુણ્યના ઉદયમાં બી. શાસ્ત્રમાં નથી, સાબલિયામાં નથી, એવું જેનું કથન, અનુભવમાં આવે તેવું જેનું કથન છે. અંતરંગ સ્પૃહા નથી, એવી ગુપ્ત આચરણા છે. જેમ જેમ નિકટતા વધે તેમ તેમ એ નિસ્પૃહતાનું દર્શન થાય. ધ ફ્રોઝન ચિત્તના દર્શન થાય. મુલુંડમાં કહી ગયા હતા, બધાને પોતપોતાના ઈષ્ટ ગુરુ હોય અને હું તો હંમેશા સન્માન જ કરું. તો સમવેર આઈ સો ઓનલી ધ પિક્ચર ઓફ ધી આઈઝ, કોઈક સંતનું. Wow, because eyes is the best gateway to go within. You will see the eyes frozen. સંસારને જ્યારે એ જોતું હોય ત્યારે કોઈ ચમક નહીં દેખાય, ને સત્પુરુષને જોતું હોય તો ચમક દેખાય. Now this should be your regular darshan, then you can find out. તો આવો કોઈક સત્પુરુષ હોય, કારણ કે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ યોગમાં સ્વચ્છંદ તે રોકાય, અન્ય ઉપાય કર્યા થકી. હવે આનાથી વધારે શું ક્લિયર કહેવાનું? પ્રત્યક્ષ સદગુરુ યોગ બી વાપરો હોત ને તો લોકોમાં ક્લેરિટી ના આવત કે ગુરુ જોઈએ, બસ ગુરુ જોઈએ. આ પુરુષ તો એનું હૃદય કેવા બેઠો છે ને. જ્યાં સુધી તને કોઈ પ્રત્યક્ષ ગુરુમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ, એટલે હિઝ વર્ડ્સ આર ધ લાસ્ટ, હિઝ જજમેન્ટ ઇઝ ધ લાસ્ટ. સુપ્રીમ કોર્ટ વર્ડિક્ટમાં બી યુ મે નોટ બી હેપી વિથ ધ વર્ડિક્ટ, પણ ફોર મી ધેટ ઇઝ ધ રાઇટ થિંગ. એવી પરમેશ્વર બુદ્ધિ લાવીને આજ્ઞાધીનતા જો રહે તો તારો અહંકાર જશે. ઝૂકવું જ પર્યાપ્ત છે, ઝૂકવું જ. ઝૂકવા માત્રથી, એ પ્રેમ ભાવ સત્પુરુષ પ્રત્યે જાગવા માત્રથી યોર અહંકાર સ્ટાર્ટ્સ મેલ્ટિંગ. હજી તો પ્રેમ જ જાગ્યો છે, હજી તો અર્પણતા બી નથી આવી,
પણ એ પ્રેમ જ તમારા અહંકારને ઢીલો કરવા લાગશે અને અર્પણતા આવશે પછી તો અહંકાર વેપરાઇઝ થતો તમે જોશો. આ આંખ બધું જોઈ શકે, રાઈટ? આખી દુનિયાને જોઈ શકે, પણ આંખને જોઈ શકે? આંખને જોઈ શકે તે માટે શું ઉપાય? મિરર. તમે મિરર કરો તો તમે તમારી આંખ જોઈ શકો. બસ સદગુરુ એ મિરર છે. સદગુરુમાં તારે તને જોવાનો છે. એન્ડ લાસ્ટ પહેલાં સદગુરુમાં સદગુરુત્વ જોવાનું છે અને પછી જેમ જેમ ભક્તિ વધે એમ સદગુરુમાં તારી પર્યાયો જાણવાની છે અને પછી તારું દ્રવ્યનું દર્શન થવું જોઈએ. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેવો વિરોધાભાસ છે, કેવો વોટ અ પેરેડોક્સ. જ્યારે તારા અહંકારને ઊંચે જવું તું, પરમપદ, ઊંચું પદ, ત્યારે એની વેલ્યુ ધૂળ જેવી હતી. કોઈ આપણને કે આજ મારું તો આટલું ટ્રાવેલિંગ હોય છે, એક દિવસ અહીંયા એક દિવસ અહીંયા, ડુ વી ગેટ ઇમ્પ્રેસ્ડ? આપણે થાય બિચારો, નો ટાઈમ ફોર હિમસેલ્ફ, ફર્ગેટ ધ ફેમિલી ટાઈમ એન્ડ ઓલ. એ તો બધું બેલેન્સ થાય બી, વર્ક બેલેન્સ એનો. આત્મકલ્યાણ જો કરતો નહીં હોય તો આપણે બિચારો લાગે. કોઈ કે 50 જગ્યાએ મારી કંપની, ફેક્ટરી આ બધું છે, બિચારો. પછી તો બંધ કરશે, પછી આત્માની ચાલુ કરશે. આપણું તો ચાલુ થઈ ગઈ છે, કમાની બિચારો થઈ ગઈ છે. સો વેન યુ ગો ઇન સત્સંગ યુ રિયલાઇઝ કે સબ કાગળ કી પુડિયા. એ બોલ ને કબીરની, ये संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े जल जा बुझ घुल जाना है. કાગળની નાવ થોડું પાણી પડે તો લોંદો થઈ જાય. આ બધાનો લોંદો થવાનો છે. આજે સમજે કે મૃત્યુ વખતે સમજે. મૃત્યુના જ્યાં મૃત્યુ થયું, યુ વિલ બી રિપ્લેસ્ડ એવરીવેર. સે યુ આર અ ટ્રસ્ટી હિયર, તો નેક્સ્ટ મિટિંગની અંદર હવે તમારી જગ્યા પર કોણ ટ્રસ્ટી બનશે આવી જશે. ઓફિસની ચેર ઉપર હવે કોણ આ ચેર પર બેસશે. એવરીથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી રિપ્લેસ્ડ. You people were so emotional when Dagaji left his body. Today, who remembered him? So fast you will be forgotten. હજી એકાદ મંદિર બનશે ત્યાં સુધી આપણે કોઈ વાર યાદ કરશું, પછી he is thrown into history. હા, તમને કેટલું યાદ કરશે? તો તમારું આટલી બધું અહંકારે આટલું મોટું એમ્પાયર બનાવ્યું તેનું શું? What I want to say is, અહંકારને જ્યારે પેલું જોઈતું હતું ત્યારે એની ધૂળ જેટલી વેલ્યુ હતી, અને જ્યારે અહંકાર સત્પુરુષના ચરણની ધૂળમાં ગયું ત્યારે શિખર પર પહોંચી ગયું. વોટ અ પેરેડોક્સ. ઉપર હતો ત્યારે ધૂળ હતો, અને જ્યારે ધૂળમાં ગયો તો શિખર પર પહોંચી જાય. ઝૂકવું જોઈએ. તમે નદી પાસે જાઓ, એક બોલ લઈને જાઓ પાણી ભરવા માટે, તમે કલાકો ત્યાં ઊભા રહો ત્યાં સુધી પાણી નહીં ભરાય, પણ તમે થોડા ઝૂકો, ભરાઈ જાય. પાણી આગળ ઊભા હોય તો બી શું? તેઓએ સંમત કરેલું સર્વસંમત આ સંકેત છે. ત્યાં સુધી તમે અક્કડ જ છો. તમે 142 ખમાસના દીધા હોય તો બી તમે એક વંદન કર્યું નથી, હજી ઝૂક્યા નથી. તમારું સ્વચ્છંદ મતને આગ્રહ મનમાં ઝૂક્યું. બાહુબલી ખાલી મનમાંથી અહંકાર કાઢ્યું, હજી તો એ આખો પ્રોસેસ નથી થયો ને કેવલનાન. પગ ઉપાડ્યો ને કેવલનાન. મારે અહંકાર તોડવો જ છે એવા સંકલ્પ સાથે પગ ઊંચો કર્યો અને કેવલનાન. બસ બે સાધ્વી ભગવંતના બીરા મોરા ગજ થકી નીચે ઉતરો. બાહુબલી કહે છે કે વોટ આર દે ટોકિંગ અબાઉટ? હું હાથી પર છું? હું હાથી પર ક્યાં છું? હું તો જમીન પર છું. કયા હાથી પરથી નીચે ઉતારવાની વાત કરે? પણ આ બે સાધ્વી છે, એ લોકોને પંચ મહાવ્રતનું પાલન છે, જૂઠું તો ન જ બોલે. એટલે કોઈક એવા હાથી તરફ મારું ધ્યાન
ખેંચવા માટે આ વાત કરી. અને ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરતાં કરતાં અહંકાર શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં કે હું કેવલ જ્ઞાન પામીને જાઉં કે જેથી મારા નાના ભાઈઓને મારે વંદન કરવું ન પડે. દિગંબર સંપ્રદાયમાં હું હમણાં જ્યાં ધ્યાન કરું છું એ ભરતની ભૂમિ છે, ભરતની, એના ભાઈની. એ વિકલ્પ આવ્યા કરતો હતો કે મારી ભૂમિ પર નથી કરતો, એની ભૂમિ પર કરું છું. વોટ એવર, અહંકાર હતો એ. પણ જેવો પગ ઉપાડ્યો કેવલના, તો બહાદુર તે જ છે કે જે ઝૂકી શક્યા છે નદી પર જઈને. કાયર તે જ છે કે નદીની વચમાં પહોંચી ગયા પણ ઝૂકતો નથી, એટલે એનું વાસણ ભરાતું નથી. શું ગુમાવવાનું છે અહંકારને અર્પણ કરવાથી? જે ખોટું છે એને મિથ્યા છે એ જ જવાનું છે. તારી સાચી સંપત્તિ તારી પાસે જ રહેવાની છે. સદગુરુનું અસ્તિત્વ છે ને લાઈવ વાયર જેવું છે. લાઈવ વાયરને ટચ કરીએ તો એટલે જેને ખરેખર કામ કરવાનું હોય એ નિકટ આવે સદગુરુની. ટિલ લેક્ચર્સ એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. ક્લેપિંગ, being happy, you learn something. Till listening everything is fine, but seeing the live wire is one thing and touching the live wire is another. અને ભૂલમાં બી બોલ્યા કે મારું કલ્યાણ કરજો સાહેબ, હું રખડું નહીં, એની જવાબદારી તમારી. પછી જો તમે આવી રીતે તાળી પાડશો જ્યારે તમારો અહંકાર તૂટતો હશે ત્યારે. વેરી ગુડ. તને કોઈ કહેવા વાળું જ નહોતું કે તને એવું લાગે છે કે તું બહુ હોશિયાર છે. તને એવું કહેવા વાળું જ નથી. એક જ મરદ છે. નેમીના સ્ટડીમાં એના રૂમમાં ઇઝ ફોન્ડ ઓફ મ્યુઝિક, સો હી હેઝ સમ ગ્રામોફોન, પેલું શું કહેવાય પ્લેયર, અને એમાં પેલી રેકોર્ડ મૂકવાની. આઈ ડોન્ટ નો, હવે તો બધું ફોન પર હોય તો બી હી લાઇક્સ ઇટ. અને પછી આમ આઈ ડોન્ટ નો કેટલું સાંભળે છે, બટ રેકોર્ડ મૂકે, પછી પેલી પિન મૂકે અને બધા મ્યુઝિક હોય. સો મારી રૂમમાં તારે નહીં આવે, એની રૂમમાં એને મૂક્યું છે. ભલે રાખ. Actually, I've given you all the freedom in every field. I've given you freedom, right? So, પિન અટકી જાય એટલે સેમનું સેમ ચાલે. હવે યુ નીડ સમવન ઓર સમથિંગ ટુ હેપન, અધરવાઇઝ ઇટ વોન્ટ. એક નાનકડો અર્થક્વેક આવે ને, જર્ક લાગે ને, સ્ટાર્ટ થઈ જાય. અને સદગુરુ એ અર્થક્વેક છે. So you have to be ready that things will change. Its value will change. I will give you all the freedom, but you have to be ready. And when you tread the moksha marg, the values are going to change. પછી જેવો તમારો સંસારનો ઉદય હોય એવી બહારની પ્રવૃત્તિ તમારે કરવી પડે એ અલગ વાત છે. તો ચક્રવર્તીને બી કરવું પડતું હતું એના સ્ટેટસ પ્રમાણે. પણ inside the importance is going to change. So I'm not betraying you. I'm saying beware. Be aware. કે આવું ચેન્જ જોઈતું હોય તો જ વધુ ને તો છે ને બસ વચનામૃત સુધી રહેજો, સત્સમાગમમાં નહીં આવતા. બિકોઝ સત્સમાગમમાં થિંગ્સ સ્ટાર્ટ હેપનિંગ વિથ અ જર્ક. વચનામૃત અને દૂરથી મુદ્રા જોયા કરવાનું, બસ આ બે આટલું કલ્યાણ કરશે એનાથી ખુશ. પણ જો ત્રીજા સ્ટેપ પર ગયા, સાનિધ્યમાં આવ્યા, સત્સમાગમમાં, પછી તો તમારી નિરંતર તાલી પાડવી પડશે એઝ અ મુમુક્ષુ. બીકોઝ અહીંયા ખરેખર મુમુક્ષુ હોય જો ફટકો મળ્યો હોય. એલાર્મ જેવા રહેશે ઓફકોર્સ. એ તો મૂકો ત્યારે તમે બહુ ઉત્સાહમાં હો,
સવારના એ વાગે ત્યારે એ તમારો પરમ દુશ્મન હોય, કારણ કે એટલા મીઠા સપના આવતા હોય ને ત્યારે આવે. યુ શુડ બી રેડી. પ્રેમ એક અનુભવ છે. The kids are amazed at that magnets. કે અમે તો આટલા દૂર રાખ્યા હતા. હમણાં આપણે ગયા હતા ને નેમી તો બાપા સી વોટ્સ હેપનિંગ, આઈ એમ કીપિંગ ઇટ સો ફાર બટ ગેટ્સ જોઈન્ટ. એટલે મેગ્નેટને આપણે આયર્ન પીસીસ કે આયર્ન ફાઇલિંગ્સ કે કંઈ બી રાખ્યું હોય એને જ ખબર પડે કે શું થાય છે. આપણે તો કંઈ ખબર નહીં પડે. આપણે તો એમ થાય કે બસ આ દોડીને અહીંયા જાય છે. પણ જસ્ટ એની પાસે જીભ હોય તો એ કહેતા કે ઇટ્સ નોટ ઇન માય હેન્ડ્સ ટુ, આઈ એમ બીંગ પુલ્ડ. So even you don't know what's happening, why you are crying, why you are clapping, why you are so happy with darshan, samagam, seva. And nothing can be seen. Why? If a kite is flying, you can at least see the string. But આ મેગ્નેટ છે ને આ લોખંડનું પીસ છે ને આમ આવીને ઠટ ચોંટી જાય કે બે મેગ્નેટ હોય ને ચોંટી જાય. You don't understand why this is happening. અને એવી કેટલી ઘટનાઓ ગમે તેટલું બધા એક્સપિરિયન્સ શેરિંગ કરે ને, but how will they explain the magnetic pull? How will they explain? They can tell you some facts કે આમ થયું ને આમ ફોન આવ્યો ને આમ કર્યું ને તેમ કર્યું ને ટેકિંગ કેર ને લોહીથી સિંચે છે ને આ ને તે. But what exactly happens within, એ તો કોઈ લવ મેરેજ વાળાને બી તમે પૂછો ને કે તમને એવું, બિકોઝ એવો છોકરી સારી હોય એવો ડબ્બા જેવો છોકરો લઈ આવે આપણે તો આ કાગડું દૈતરું લઈ ગયું કે વોટ ઇઝ હેપનિંગ. Nothing against anyone, but when Sridevi got married, I fainted. Nothing against anyone. I'm sorry if I'm being, but આટલી દેખાવડી મારી એક્ટ્રેસ આવાને પકડી લાવી. There is some magnetic pull, right? ચુંબકીય અનુભવ. ભાનુ વિજયજી મહારાજની ભાષા બોલું તો દીપક પ્રેમી મિસ્ટર પરવાના, રાઈટ? હા, તો મિસ્ટર પરવાના બોલતા હતા કે મિસ્ટર પરવાના દીપકની જ્યોતિ જોઈ એટલે ભાન ભૂલીને જાય. ભલે હું મરી જાઉં, હું મરી જાઉં એટલે અહંકાર મરવાનો છે, આસક્તિ મરવાની છે, અજ્ઞાન મરવાનું છે, અહંકાર મરવાનું છે. તું તો એકદમ પ્રજ્વલિત થશે. You will be the best version of yourself. એટલે ગુરુ પ્રેમને તો હું એક આપઘાત નામ આપું છું, સ્યુસાઇડ. એ પ્રેમ ઇઝ રિયલી સુસાઇડ. હવે જો ને એક બુંદ હોય સાગરમાં જાય, સિંધુમાં, બિંદુ સિંધુમાં જાય. બિંદુ હતું ત્યારે એ સીમિત હતું, સીમા હતી. જેવો એ સિંધુમાં જાય એટલે અસીમ થઈ જાય, સીમા ગુમાઈ જાય બધી. આ આપઘાત જ થયો ને. The problem is you are seeing what goes, but you are not seeing what he gains. સોદો છે ભાઈ, સોદો છે. આ કૃપા બુપા બધી વાત બરાબર, આ પ્રોપર સોદો છે. તું અહંકાર અર્પણ કરે તો તને સમ્યક દર્શનની અનુભૂતિ થાય. જ્યાં સુધી સમ્યક દર્શનનો મહિમા નહીં આવે ત્યાં સુધી તું કહેશે કે ભાઈ ધીમે ધીમે જશું. જે દિવસ તું સમ્યક દર્શનનો અપરંપાર મહિમા આવશે, એવું કે તમે કહેશો કે તિરુપતિ, હું એક અંદરની વાત કહું, તિરુપતિ તમે જાઓ ને તો મોટો મંડપ છે. દર્શન કર્યા પછી એક આ મંડપ છે, એક અહીંયા છે, એટલે પરમેનન્ટ મંડપ છે, પણ હ્યુજ મંડપ. એક પ્રસાદનો મંડપ છે, લાડુ મળે એન્ડ યુ હેવ ટુ પે એન્ડ ટેક એઝ મચ લાડુ યુ વોન્ટ. બીજી બાજુ વાલ કાઢવાનું. તિરુપતિ બાલાજી, બાલ અર્પણ કરે. બાલ હેર, ઇટ ઇઝ લાઈક
why you like Nemi so much. It's not that he speaks very well, but long hair. Right? So hair is beauty. Raman, tujhe nahi malum, nobody wants to look at you also. So hair is beauty. तो beauty अर्पण करवाना ये आका हेतु थी तिरुपति बालाजी. અહીંયા तो बाल अर्पण करने से कुछ नहीं होगा, सिर अर्पण करना पड़ेगा. सत्संग इज सच अ सैलून और वॉट एवर ગુજરાતીમાં સલૂન જે કહેતા હોય કે જેમાં તારું વાલ નહીં લઈ લે, તારું માથું જ લઈ લેશે. એટલે માથું લઈ લેશે ઇન ધ સેન્સ અહંકાર જશે. સૂક્ષ્મ અહંકાર, જુદા જુદા પ્રદર્શનની વૃત્તિમાં તમે જો એવરીવેર. અને અહંકારની સમજ જ પડે જ્યારે એ પોષાય નહીં કે એ તૂટે, ત્યારે જ ખબર પડે. બાકી તો જેને તમે હાર પહેરાવતો કે ભારત રત્ન બી આપો ને, એ હાથ જ જોડશે, વિનમ્ર જ બનશે. એટલે પેલું પ્રાઇડ શબ્દ ઇઝ અ વેરી વીક વર્ડ ફોર અહંકાર. બિકોઝ અહંકાર છે એ તો જ્યારે તૂટે ત્યારે જ ખબર પડે છે કે કેટલું બધું, કેટલા વિકલ્પો આવે. આઈ એમ સો હર્ટ દેટ આઈ સ્ટાર્ટ હેટિંગ. This is a pure sign of not of ક્રોધ but of અહંકાર. સાહસ કરવું પડશે. વાળ અર્પણ કરવાનું નહીં, માથું અર્પણ કરવાનું. સી ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ કે જાગૃતિ આવવાથી દોષ નાશ થશે. બટ ધ પ્રોસેસ ઇઝ સદગુરુ પર પ્રેમ ભક્તિ જાગવાથી બધા દોષો સોફ્ટ થઈ જાય છે. અને પછી જાગૃતિ રાખવાથી બધા નીકળવા લાગે છે. એક્ઝેક્ટ સાબુ ઘસવું અને પછી સાબુના ફીણ સાથે મેલનું જવું. એટલે ઉપાય આ છે. બસ કિંમત ચૂકવવા તૈયાર થાવ. અરે પણ પ્રેમ જ ન હોય, એ ડિવાઇન ફોર્સ પ્રત્યે પ્રેમ જ ન હોય તો જીવનમાં વસંત જ નહીં આવે. તારી મરુભૂમિ જેવું અંતઃકરણ, ડેસર્ટ જેવું અંતઃકરણમાં આનંદનો ફુવારો જ નહીં આવે, રસધાર જ નહીં પ્રગટે. શું મજા આવે ઉપવાસ કરવાની? તારા માટે કરું છું એમ બોલો કે તારા માટે કરું છું, તું ખુશ થશે એનાથી. તો આજે ઉપવાસ, એ ઉપવાસ કરવાની બી મજા ઓર છે. નેમનાથને મેં ગઈકાલે વિનંતી કરી દીધી. ગઈકાલે મેં પેન્સિલમાં લખેલું હોય તે રેડમાં લખવું, એટલે દેટ ઇઝ ફિક્સ ના. નેમનાથને કીધું આવું છું તારી છાયામાં, તને ભેગા. અને એના માટે ડુંગરા ચડવું, એના માટે વેટ ટ્રેનિંગ પણ મેં સ્ટાર્ટ કરી છે ડુંગરા ચડવા માટે. અને સ્ટેપ્સ પર ચડાવે છે. પેલું સ્ટેપ વાળી એક્સરસાઇઝ આઈ એમ સ્પેશિયલી ડુઈંગ મોર એન્ડ મોર સો આઈ કેન ક્લાઇમ્બ ધ માઉન્ટેન. તો તારા માટે હું આ સહન કરું છું. તું ત્યાં જઈને બેસી ગયો છે એટલે. તું નીચે મને મળવા આવે તો મને ગિરનાર સાથે કાંઈ સંબંધ નથી, પણ તું ઉપર જઈને બેઠો છે એટલે હું આવું છું. તો ગઈકાલે મેં રેડમાં લખી દીધું કે ધીસ આઈ એમ કમિંગ. એ જાત્રામાં કેટલું પેન થાય તો બી કેવી મજા આવે. આઈ ડોન્ટ નો વાય યુ પીપલ ફીલ સો ડિફિકલ્ટ. એ કેવી ગહન અનુભૂતિ છે. યુ સી અનુગ્રહ એવરીવેર એન્ડ એવરી ટાઈમ. જ્યાં જુઓ ત્યાં ને જ્યારે જુઓ ત્યાં યુ સી હિઝ ગ્રેસ, ગ્રેસ, ગ્રેસ. તમને ખબર જ નહીં પડે કમ્પ્લેન્ટ્સ ક્યાં વહી જાય છે, રિક્વેસ્ટ ક્યાં વહી જાય છે. સન્ડે હો યા મંડે, સદા રહો ઠંડે. એ ત્યારે જ બને. સો સામીપ્યથી ઐક્ય સુધી. માછલી પાણી વિના માછલીની શું સ્થિતિ થાય? એક પુરાણ પુરુષ ને પુરાણ પુરુષની પ્રેમ સંપત્તિ વિના અમને કાંઈ જોઈતું નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયની માંગ એક ઝાટકે ખલાસ. કેવું એ પ્રેમ હશે કે તમારી પ્રેમ સંપત્તિ વિના મને કાંઈ નથી જોઈતું. પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો નથી જોઈતા. બોલો પરિવાર જે રિસ્પેક્ટ કરે તમને એવો પરિવાર નથી જોઈતો. પૈસા નથી, નથિંગ. પ્રેમ હોય ને બધું. પણ પુરાણ પુરુષના માછલી પાણી વિના જીવી નહીં શકે. પહેલાં એ ભક્તિ લઈ આવો, સવિકલ્પ ધ્યાન. અને પછી નિકટતા વધતા વધતા પ્રેમની શુદ્ધિ, પ્રેમની વૃદ્ધિ થતાં, વિકલ્પોની મંદતા થતાં એ ઐક્ય સદાય છે. અને જ્યારે ઐક્ય સદાય
એમાં એને અનુભવાય જ કે હું તો મને પામી ગયો. સ્વયંની પ્રાપ્તિ થાય છે. खोजने से नहीं होगा, खो जाने से होगा. खोजने से नहीं होगा. સુંદર અવસર મળ્યો છે. આશ્રય ભક્તિમાં અર્પણતાની મુખ્યતા છે, પણ એ અર્પણતામાં પાવર ભરનાર તો એ પ્રેમ જ છે. પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને અર્પણતાથી અહંકારને ઓગાળી ત્વરાથી પરમ ઐક્ય પ્રાપ્ત કરીએ. એ જ પ્રભુ પાસે આશીર્વાદ માંગીને વિરામ. આધ્યાત્મિક અંધકાર એ જ છે અહંકાર, તે વિલીન થાય પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર. મનુષ્યત્વનું થાય હવે વિસર્જન, તો થઈ જાય પરમાત્માનું દર્શન. બરફ રૂપી અહંકાર સૂર્ય રૂપી છે ધર્મ, ઉગે અંતરમાં સૂર્ય તો બરફ પીગળી જાય. દિવાલ કાચની અહંકાર સામે પરમાત્મા દેખાય, દિવાલ તૂટે જ પરમાત્માનો અનુભવ થાય. જાગૃતિ રાખી સદા વિનમ્ર રહું, જ્ઞાન ગરીબ ગુણ ગરીબ નિર્દોષ ને સરળ. બાહ્ય તરફની ગતિ અનુસંધાન જાય તૂટી, થાઉં અંતર્મુખી અનુસંધાન જાય વધી. મારી વૃત્તિ છે ઉલટી, આપ ચરણે થાય ચટી. યુક્તિ માત્ર પ્રત્યક્ષ સદગુરુની આશ્રય ભક્તિ, પ્રેમ માત્રથી અહંકાર પીગળે. શ્રદ્ધા અર્પણતાથી અંશ માત્ર ના રહે. હું હવે ના રહું માત્ર તું હિ તું. પ્રેમ શ્રદ્ધા અર્પણતા થકી વિલીન થાઉં હું. સદગુરુવર અતિ પ્રેમ મુझने કહે, संडे हो या मंडे सदा रहो ठंडे. सद्गुरुवर अति प्रेम मुझने कहे, संडे हो या मंडे सदा रहो ठंडे. संडे हो या मंडे सदा रहो ठंडे. चंद्र तव नाम प्यारो, गुरुराज चंद्र तव नाम प्यारो. भव जड़ थी तारनारू, भव जड़ थी तारनारू.
शून्यना अहो देहातीत दशा मोहना धर्म रहिते मोहने जित्यु संसार माया सागर ने सहजे तरो परम कृपाळु जय जयवंतु श्रीमत् सद्गुरु जय जयवंत हो परम कृपाळु 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 परम कृपाळु सद्गुरु देवनी जय परम कृपाळु देवनी जय त्रिलोकना नाथनी जय આજના આનંદની જય ઓમ ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा मैं मन के मैल को धो ना सका ये जी